Badrinath sir has published 40 research papers, guided many PhD scholars, including IAS officers, organized various entrepreneurship training and awareness programs, and acted as a trainer for students, faculties, unemployed youth, rural women, self-help groups, etc. Currently, as a dean, sir is coordinating 6 crores worth skill training programs at Swastra University. We are very happy to have you here, sir, and a warm welcome to you, sir. May I request sir to take over the session. Very good morning to all my brothers and sisters, Namah Shivaya, and respected educational officer, correspondent, principal, and my dear young teachers. It's my great privilege and honor to be a part of this session. Thanks for giving me an invitation to participate in this session, a faculty development program organized by your Amrita Vidyalaya schools. In fact, your correspondent and educational officer visited my university some time back for hiring the teachers from our education department, from our B.Ed department. They took few students for your school. That's how I got contact with your Vidyalaya. And I also expressed my willingness to come and visit this institution, and this has happened today. Today is a very special day for me, May 21. Because this day only I lost my bachelor's degree and my wife gains her master's degree. My wedding day, nothing. Okay. So I am celebrating today with all of you, with 200 friends, in a different way, my wedding day. So thanks for this wonderful opportunity. I'm just only a 16-year-old man with 44 years experience. That's all my qualification, eligibility to come and speak to you is just 40 years of my teaching experience, teaching administrative experience in various capacities. Let me quickly go to the subject because we have limited time. I have been given 1 hour, 10 minutes. I'm very sure that there is going to be a rain within this hall. I'm going to rain my thoughts for next 50 minutes, 1 hour. I know that many of you are young teachers who are taken up the job of teaching, the journey. You have just started your journey of teaching. But whereas I am going to end my journey in next 1 year time. I wish to join, though I can work for another 10, 15 years. But I want to. So we are in the two different extremes of the journey. I am here to share my thoughts, my whatever I learned, whatever I understood with these young teachers who are going to pursue your journey. So the topic I have chosen, 2 topics. One, your management requested me to talk about new educational policy also, which I am going to reserve last 10 minutes for new education, how new educational policy 2020 going to impact our school education. Because you like it or not, many changes are happening. See, nothing is permanent. There's a beautiful saying. I love a lot of proverbs. I studied, read, and I wrote also. So nothing is permanent except change in this world. You like it or not, you want it or not, you believe it or not, change will definitely happen. If you are not ready to adopt changes, you will be changed. That's all. So உங்களை நீங்க மாத்திக்கணும், இல்லைன்னா நீங்கள் மாற்றப்படுவீர்கள். இதான் உலகத்துடைய தத்துவம். You have to go along with the tides, you have to go with the things. So today I prefer to speak, as I said, with my small 40 years experience. I want to share how you can become a very successful teacher. Doesn't mean that you are all not already successful. That's why I added a word, very successful. You may be already very successful, doing your job very great in a best way. But then there is no limit for perfection and achievements. Sky is the limit for a man's achievement. So I believe that to become a very successful teacher, what are the things you can do? I'm going to share some of my ideas, thoughts. Next, please. Because we teachers are very much interested in asking questions to the students. So I cannot be an exception.
So I want at least one of you to stand up and say, which teacher you remember even today? You studied in school and college. No, you have come across several teachers right from kindergarten to PG, postgraduate. Several teachers, hundreds of, maybe 50, 100 teachers would have seen it. But can anyone tell me, this teacher I like very much in my life? Somebody is raising, please. Tell me the name of the teacher, where you met the teacher, why you remember even today, why you love the teacher. The teacher name is Neelavati, Tamil teacher. He not only teaches us language. Before you complete, I think you are a Tamil teacher. She made you to prefer Tamil to become a No. Okay. I'm actually an English teacher. I speak so well. Anyhow, come on. அவங்க ஒரு தமிழ் டீச்சர். அவங்க பாடம் மட்டும் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஹி என்ஆக்ட்ஸ். அவங்களுடைய பர்சனாலிட்டியே ரொம்ப மைல்டாக குட் வைப்ஸ் இருக்கும், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இன்னுமே நம்மளால் அதை மறக்கவே முடியாது. நம்ம அதை எப்படி இன்கல்கேட் பண்ணணும்னா அவங்கள மாதிரி ஆகணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய. Give her a round of applause. Yeah. Anybody else? Sir, myself Kadirvel. I'm a chemistry teacher. எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது என்னோடய மாஸ்டர் டிகிரி படிக்கும் போதில் ஒரு சார் டாக்டர் செல்லப்பா. அவர் இப்போது இங்கே பூமியில் இல்லை, பட் அவரோட தாட்ஸ் இங்கே இருக்கு. அவர் வந்து லங் கேன்சரில் அஃபெக்ட் ஆகிருந்தார். ஈவன் தோ ஹீ இஸ் அஃபெக்டட் வித் சம் டிசீஸ், சாக் பீஸ் வச்சு பாடம் நடத்திக்கிட்டே இருப்பார். அவரோட இறுதி, அதாவது லாஸ்ட் அந்த பிரெத் வரைக்கும் டீச் பண்ணிவிட்டு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடாக வந்து அவரோட லைஃப்பை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணார். அது மாதிரி ஒரு டிவோஷனலான ஒரு டீச்சராக இருக்கணும். டிவோட்டட் டீச்சர். அவங்க சொன்னது ரோல் மாடல் டீச்சர். நாட் ஓன்லி ஷி டீச் சப்ஜெக்ட். ஒன் மோர். ஐ நோ மெனி ஆஃப் தெம் வாண்ட் டு. That shows you all had a good teachers. Yes. My favorite teacher was my principal from school. Her name is Khatija. I studied in a Muslim school for my higher education. ஒரே ஒரு விஷயம் தான், எப்போ பார்த்தாலும் சிரிச்சிட்டே இருப்பாங்க. வாட் எவர் யூ சே, தப்பு பண்ணாலும் சிரிச்சிட்டே தான் ஷீ கரெக்ட்ஸ். என்கரேஜ் பண்ணுறதுனால ஷீல் பி ஸ்மைலிங். வாட் எவர் யூ சே ஷீல் ஹாவ் அ ஸ்மைல் இன் ஹர் ஃபேஸ், அண்ட் தட் இஸ் த ஒன்லி திங் ஐ ரிமெம்பர். Very good. நிச்சயமா. Thank you. Enough. So we all think that நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்தாலே உன்னை கருகருன்னு குருகுருன்னு அப்படியே இருக்கணும், அப்படி இருந்தால் தான் டீச்சர் அப்படின்னு ராங் டெஃபினேஷன்லாம் நிறைய பேர் வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. தட் இஸ் நாட் த ரைட் வே டு. நத்திங் ராங் இன் ஸ்மைலிங் அட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், என்கரேஜிங் தெம், சப்போர்ட்டிங் தெம் whenever they do. No, we must appreciate them. All those things are part of our teaching profession. Let me go to the next slide, sir. Sir, next. See, I just want you to see, I was just listing out whatever came into my mind. To become a successful teacher, to be a good teacher, you need to have qualities A to Z. A teacher must be adventurous. She must be ready to take new subjects. நிறைய பேர் டீச்சர்ஸில் என்னென்னா, we used to put our own ஒரு சர்க்கிள். நான் காமர்ஸ் எடுத்தேன்னா காமர்ஸ் தான் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பேன் ரிட்டையர்மெண்ட் வரைக்கும். ஃபிசிக்ஸ்னால் 8ஆம் கிளாஸ்க்கு எடுத்தால் நான் 12th எடுத்தால் நான் 10th எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி they used to put a restriction. அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. As a teacher, you must be ready to learn new subjects. You must be ready to go to whether higher secondary class or even a lower secondary class. Must be ready to be try new ideas, new projects, new methodology of teaching. So you must be adventurous, ambitious, bright, cheerful, clean, confident, okay, cooperative, creative, critical. A teacher must be very highly creative. நமக்கு வந்து நிறைய creativity வேணும். I'll tell you about that later. So these are all the some of the qualities which came into my mind. ஒரு டீச்சருக்கு இத்தனை குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும். இது நான் சொல்கிறதே ரொம்ப கம்மியான குவாலிட்டிஸ். யூ ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப், டு யூ ஹேவ் ஆல் தீஸ் குவாலிட்டிஸ்? கேன் யூ இம்ப்ரூவ்? இஃப் அட் ஆல் யூ ஆர் நாட் ஹேவிங், வை டோன்ட் யூ ட்ரை அண்ட் இம்ப்ரூவ்? ஏன்னா ஒரு டீச்சர்ன்றது ஒரு எம்பாடிமெண்ட் ஆஃப் ஆல் த விர்ச்சுஸ், வேல்யூஸ் அண்ட் குவாலிட்டிஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் அ பர்சன். ஏன்னா ஆஸ் அந்த ஃபஸ்ட் மேடம் சொன்னது மாதிரி, நாட் ஓன்லி பை அவர் வேர்ட்ஸ் வி ஷுட் பி அ டீச்சர், by our action also it should be very very important. பங்க்சுவாலிட்டியை பற்றி பேசிவிட்டு நம்மளே லேட்டாக கிளாஸுக்கு போகக்கூடாது. பொறுமையை பற்றி அவங்ககிட்ட சொல்லிவிட்டு நம்மளே எப்போ பார்த்தாலும் கோவப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. ஸோ we must be an example, we must be a role model for our students. Next, teacher, if you say the first letters, talented,
Energetic, T-E-A-C-H-E-R, talented. A teacher must be talented, must be energetic. You must go to class with a lot of enthusiasm. My colleagues at Shastra used to ask me, sir, where do you get this energy, sir? By the way, I work for 19 hours a day. I get up morning 4:40 and I go to 11 o'clock. Even then I find that lot of things to do every day. அவ்வளோ ஒர்க் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது. Not only I am doing job at Shastra, I am also coordinating 75 colleges in this region. I am an advisor to 75 colleges appointed by state and central government also. Athora நிறைய research work and so many works. So you must have a lot of energy. The energyங்கிறது நம்ம மைண்டில் தான் இருக்குது. We should not look at our other things. நினச்சா நம்ம டயர்ட் ஆகிடுவோம். When you think you are tired, you are out நினச்சா உடனே you will be out. When you think yes I can do it, naturally you will do it. All you have to do with your mind only. So you must be energetic, ambitious. You must be more and more ambitious. இந்த 100% ரிசல்ட் வந்தால் மட்டும் பத்தாது. அடுத்து ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வாங்கணும். நம்ம அமிர்தா திருச்சி ஷுட் பி நம்பர் 1 in this region. We must produce a national ஃபஸ்ட்டையும் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டையும் இந்த ஸ்கூல்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுன்ற அது வெறும் பிரின்சிபலுக்கும் கரஸ்பாண்டண்ட்டுக்கு மட்டும் இருந்து புண்ணியம் இல்லை. Every teacher must be ambitious in achieving something in personally as well as institutionally. Ambitious, cheerful, human, eloquent, resourceful. A teacher must be a reservoir of knowledge. You are a mobile dictionary-ஆக இருக்கணும், நீங்கள் ஒரு மொபைல் யூனிவர்சிட்டியாக இருக்கணும். You must be a mobile library. Okay, next. Teacher-student relation. See, you should teach in such a way that students should not feel that you are teaching. By the way, Socrates says, don't teach anybody. Nobody likes to be taught. இந்த உலகத்தில் யாருக்குமே உனக்கு தெரியாது நான் சொல்லித்தரேன் கேட்டுக்கன்னு சொன்னால் யாருக்குமே பிடிக்கல. பொண்டாட்டிக்கு பிடிக்கல, புருஷனுக்கு பிடிக்கல, பையனுக்கும் பிடிக்கல, அண்ணன் தம்பிக்கு பிடிக்கல, ஆஃபீஸில் பிடிக்கல, யாருக்கும் பிடிக்கல. டோன்ட் டீச் மீ எனிதிங். அது இப்போ போக போக ஜெனரேஷனுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் கம்ப்ளீட்டாக மாறுது. ரைட், சொன்னதை கேட்டுக்கிற மாதிரிலாம் இப்போ இல்லை. டோன்ட் டீச் பீப்புள், பட் பீப்புள் ஆர் வில்லிங் டு லேர்ன். People want to learn rather than to be taught. ஆக அந்த மாதிரி லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கிறாங்க, பட் நாட் டு பி டாட். இன்னொன்று இந்த ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் டீச்சர்ஸ். இங்கே உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த ஸ்டோரி தெரிஞ்சிருக்கும். பரசுராமன் குருநாதர் தன்னுடைய மாணவர் கர்ணனுடைய மடியில் படுத்திருக்கும்போது அந்த ஒரு வண்டு தொலைச்சி ஓட்டை போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரத்தமாக போயிட்டுருக்குது. ஆனாலும் கூட கர்ணன் தன்னுடைய காலை அசைக்கல. ஏன்னா பரசுராமன் ஒரு குருநாதர் தூங்கிட்டு இருக்காரு, ஒரு தூக்கம் கெட்டு போயிடுமேன்னு சொல்லி அவ்வளோ பயபக்தியோடு செய்ததாக சொல்லுவாங்க. நான் அதை விளையாட்டாக சொன்னேன். இன்றைக்கி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் மட்டியில் போய் நான் படுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கிடுங்க, தே வில் நாட். நான் இதுமாரி ஒரு காலேஜ் ஃபங்க்ஷனில் சொன்னேன், இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராமில் இந்தமாரி இதே நான் இருந்தால் நீங்கள் அப்படி பண்ணுவீங்களாப்பான்னு. ஒரு பையன் சொன்னான், இல்லை சார் நானாக இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு பண்ணுவேன் சார். நான் ஏன்னு கேட்டேன்னா, எந்திரிச்சா பாடம் நடத்திடுவீங்கன்றதுனால ஐ வில் அக்செப்ட். அந்த பண்டுக்கடியே தேவையில்ல உங்கள் பாடத்தை அப்படின்றதுனால ஜோக்குக்கு சொல்கிறேன், அப்படி சொல்லலை. அதனால் அதேமாரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விஷ் டு லேர்ன் ராதர் தேன் டு பி டாட். ஐ சா ஒன் யூடியூப் இன் விச் ஒரு 2-3 பேராக சேர்ந்துட்டு ஒரு நாய்க்கு ஏதோ மருந்து கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க. உடம்பு சரியில்லை போல இருக்கு. ஒரு ஃபாதர், மதர், ஒரு பொண்ணு 3 பேராக சேர்ந்துட்டு நாயை பிடிச்சி எல்லாம் இது பண்ணுறாங்க. அந்த நாய் வம்பு பண்ணி குதித்து தப்பிச்சு ஓடுது. போகும்போது கையில் இருந்த பாட்டிலை தட்டி விட்டுருச்சு, கீழே கொட்டிடுச்சு அந்த மருந்து. யூ ஒன்ட் பிலீவ், அந்த நாய் போன நாய் திரும்ப அங்கேருந்து அதே மருந்தை அழகாக டேஸ்ட் பண்ணி சாப்பிடுது. எந்த மருந்தை கொடுக்கறதுக்கு 3 பேர் ட்ரை பண்ணாங்களோ, தப்பி குதிச்சு ஓடிச்சோ, அதே மருந்தை தானாக சாப்பிடுது. அந்த யூடியூப்பில் நான் தெரிஞ்சிட்ட மெசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி கொடுக்குறோன்றதான் முக்கியமே தவிர அது கொடுக்குற மருந்து மேலே விருப்பம் இல்லை, படிப்பு மேலே மாணவர்களுக்கு விருப்பம் இல்லை. படிப்பை கொடுக்குற மெத்தடு நமக்கு தான் தெரியணும். we must know how to give that to the students. See, students realize teachers' greatness. இப்போ day before yesterday I was delivering a convocation address in a college in Karur. ஒரு 600 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டிகிரி கொடுத்தேன். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த முடிச்சு வரும்போது அவங்க செக்ரட்டரி, கரஸ்பாண்டன்ட் ஒரு மணி நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம், ட்ரஸ்ட் போர்டு மெம்பர்ஸ்லாம். அப்போ சொன்னாங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்படி தலையை வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு செய்கிறோம், அவங்களுக்கு ஒரு நன்றி விசுவாசமே இல்லை. நான் சொன்னேன், ஜென்ரலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு படிக்கும்போது அந்த டீச்சர் மேலே மரியாதை கம்மியாக தான் இருக்கும். அதுவும் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்க டீச்சரை பையங்களுக்கு பிடிக்காது. சிரிக்க பேசுகிற டீச்சர், நிறையா மார்க் போடுற டீச்சரை ரொம்ப பிடிக்கும். தகுதியும் திறமை இல்லாத டீச்சர் மார்க்கை போட்டு கவர் பண்ணுவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை, எப்படியாவது நல்ல பேர் வாங்கணுமேன்றதுக்காக. ஆனால் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்க டீச்சர் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு அப்போ கெட்ட பேர் இருக்கும், எழுதி வச்சுக்க, நான் வாழ்நாள் முழுக்க அந்த பையன் அந்த டீச்சரை வாழ்த்துவான், நினச்சி பார்ப்பான். அதுதான் ரியல் டீச்சிங்குடைய எசன்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங். ஸோ
நான் சொன்னேன் நீங்கள் வருத்தப்படாதீங்க, எல்லாருமே ஒரு 10-20 வருஷம் படித்து முடிச்சுட்டு 20 வருஷம் கழித்து பார்த்தா அந்த நான் சொன்னேன் இதே காலேஜை தாண்டி போகும்போது கணத்தில் போட்டுக்குவான். இப்போ தெரியாது இந்த டீச்சர் இப்போ ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும்போதோ படிக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த விருப்பம் இருக்காது. அதனால் we should not compromise for temporary benefits and temporary appreciationக்காக, தற்காலிக பெனிஃபிட்டுக்காக, தற்காலிக பாராட்டுதலுக்காக we should not give up the values of teaching. நம்ம ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்குது நம்முடைய கடமையை நம்ம வந்து அதிகமாக தப்பாகவும் பண்ணக்கூடாது, அதில் காம்ப்ரமைஸும் பண்ணிக்கக்கூடாது. தட் இஸ் த வே டு டூ. அண்ட் ஐ saw many things. Students realize, as I said, I've been to 7 countries so far. அதில் ஒரு தடவை ஜெர்மனி போன போது ஒரு சாட்டர்டே சண்டே ஐ வென்ட் டு பாரிஸ் டு see the Eiffel Tower அண்டு ஆல் தி பாரிஸ் ஒரு 2 days ஸ்பெண்ட் பண்ணலான்னு போயிருந்தேன். போன போது ஐ வாஸ் ஸ்டாண்டிங் அண்டர் தி Eiffel Tower டேக்கிங் எ ஃபோட்டோகிராஃப் ஆஃப் Eiffel Tower. பெரிய லைன் நின்றுச்சு, மேலே போயிடும், அந்த ஒரு லிஃப்ட்டில் அழைச்சிட்டு போகிறாங்க, அதுக்காக பார்த்தேன் பெரிய க்யூ நின்றுருந்துச்சு. அப்போ இது போயிட்டு வரதுக்குள்ளே பஸ் எடுத்துருவான், டூரிஸ்ட் பஸ்ஸுன்னு சொல்லிட்டு பயந்துக்கிட்டு இருந்தேன். அப்போ ஐ saw a boy holding a hand of a girl was running towards me. இனிஷியலாக என்ன நோக்கி வராருன்னு அவனுக்கு தெரியல, கையை காமிச்சிக்கிட்டே வந்தார். நான் திரும்பி பார்த்தேன், நம்மளை ஏன்னா பாரிஸில் வந்து நம்மளை யார் கையை காட்ட போகிறேன். அதனால் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் லுக்கிங் அட் ஆல் த சைட்ஸ். தென் he came very near to me and held my hand and said, சார் நீங்கள் டாக்டர் பத்ரி சார் சாஸ்திரா டீன் தான்? ஆமான்னு. சார் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் சார் நான், நீங்கள் தான் என்ன ஆக்சென்ச்சரில் ப்ளேஸ் பண்ணீங்க, நான் இப்போ ஜெர்மனியில் இருக்கேன். பை த வே ஷீ இஸ் மை, என்னோட மேரேஜ் ஆச்சு இப்போ தான் ரீசெண்டாக, ஹனிமூனுக்காக நாங்கள் பாரிஸ் வந்திருக்கோம் சார் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே இன்ட்ரடியூஸ் மீ அண்ட் ஆஸ்க்ட் ஹிஸ் வைஃப் ஆல்சோ டு டச் மை ஃபீட் அண்ட் கெட் த பிளெஸிங்ஸ். உலகத்தில் ஞாபகம் வச்சுங்க, எந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு கிடைக்காத மரியாதை டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனுக்கு மட்டும்தான் உண்டு. திஸ் ஹானர் வில் நாட் கம் டு எனிபடி. யாரும் என்னோட பேங்க் மேனேஜரை பார்த்து எங்கேயாவது காலில் விழுந்தெல்லாம் கும்பிடலாம் மாட்டான், இல்லை வேறு எந்த ப்ரொஃபஷன்லையும். ஒன்லி இன் டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் இட் இஸ் பாசிபிள். ஸோ தட் இஸ் சச் நம்மளுடைய பொசிஷன் வந்து அப்பேற்பட்ட ஒரு ரெஸ்பெக்டபிள் பொசிஷன். நம்ம சரியாக செய்யலைன்னா நம்ம தாண்டி போயிட்டே இருப்பான் தெரியாத மாதிரி. நீங்கள் ஒழுங்காக பாடம் நடத்துனீங்களா, நம்மளை ரெஸ்பெக்டபுளாக நடந்துக்கிட்டீங்களான்றதுக்கு இண்டிகேஷன் 10 வருஷம் கழிச்சு தெரியும். தட் இஸ் அ வே டு செக் இட் ஆல்சோ. இன்னொன்று பார்த்தேன், ஒரு நாள் ஒரு புக்கு படிச்சுட்டு இருந்தேன். நிறைய புக்கு படிக்கணும். பை த வே, மை அட்வைஸ் டு ஆல் மை யங் டீச்சர்ஸ், ஐ ஹாவ் அ பியூட்டிஃபுல் லைப்ரரி அட் மை ஹோம். தட் இஸ் மை கிரேட்டஸ்ட் அசெட். என் ஒய்ஃப் என்னை திட்டுவாங்க, எங்கே பார்த்தாலும் புத்தகத்தை வாங்குறீங்க, எக்கச்சா அடிக்க வைக்கிறீங்கன்ட்டு. நான் சொன்னேன், என்ன வேணாலும் தூக்கி போட்டு இந்த புத்தகத்தை தூக்கி போட்டுறாதேன்ட்டு. இப்போ ரீசெண்ட்லி 35,000 ரூபா கொடுத்து என்னோட 60th பர்த்டேக்கு நான் சொன்னேன், எனக்கு நீ வாங்கி தர வேண்டிய ஒரே கிஃப்ட் ஒரு பெரிய ஒரு ஷெல்ஃபை பண்ணணும்னு சொல்லி ஹாலில் பெரிய புக் ஷெல்ஃபில் என்னுடைய 1200 புக்ஸையும் பத்திரமா வச்சுருக்கேன். ஐ ஹவ் கிஃப்டட் ஆல்ரெடி 1000 புக்ஸ் ஃபார் அவர் திருச்சி IAS டீச்சிங் சென்டர், மை காலேஜ் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துட்டேன். எவ்ரி டீச்சர், மை ரிக்வெஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ, ப்ளீஸ் மேக் அ நோட், மேக் இட் அ ஹேபிட் டு பை அட்லீஸ்ட் 1 or 2 books எவ்ரி 2 months 3 months. ஒரு புக்காக உங்கள் விரும்புகிற ஒரு சப்ஜெக்டில் வாங்குங்க. ஹாவ் அ ஸ்மால் லைப்ரரி அட் யுவர் ஹோம். The teacher, see, நம்மளுடைய பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே நாலேஜ் தான். நாலேஜ் இஸ் பவர். We are living only because of our knowledge. If you continuously you have to update. லாஸ்ட் வீக் எங்கள் சாஸ்திராவில் ஒரு ப்ரோக்ராமில் சொன்னேன், இஃப் யூ ஆர் நாட் அப்டேட்டட் யூ ஆர் அவுடேட்டட். நீங்கள் உங்களை அப்டேட் பண்ணிக்கலைன்னா நீங்கள் அவுடேட் ஆகிடுவீங்க. எப்படி ஒரு பழைய சாஃப்ட்வேர் மாதிரி, பழைய வேண்டாத பொருள் மாதிரி, you will be outdated in your place of work also. You just need to constantly upgrade, right? And I saw ஒரு இது புக்கில் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அலுமினியாக இருக்கிற ஒரு பையன், அவன் வந்து இப்போ சென்னையில் ஒரு பெரிய ஐடி கம்பெனியில் வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கார். அந்த பையன் தன்னுடைய டீச்சரை தேடி பிடிச்சி எவ்ரி இயர் he is going to the teacher's house and he has gifted அவங்களுடைய வெட்டிங் டேயோ அவங்களுடைய பர்த்டே ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அன்றைக்கி போய் அந்த பையன் ஒரு அலுமினை பையன் போய் அந்த 82 வயசு டீச்சருக்கு போய் he is gifting. ஈரோட்லேயோ சேலத்தில் இருக்காங்க அந்த டீச்சர். அதுக்கு அந்த ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பையன் சொல்லியிருக்கிறான், when I was doing my schooling I lost my mother at the age of 6th standard or 7th standard படிக்கும்போது அவங்க மதர் இறந்துட்டாங்க. அவங்க அப்பா ஏதோ ஒரு மில்லில் வேலை பார்க்குறாரு. மார்னிங்கே இவர் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அவர் சமைச்சு வச்சுட்டு போயிடுவார். ஈவினிங் இந்த பையன் தூங்குறதுக்கு ஆரம்பிக்கும் போது தான் ராத்திரி 10-9 மணிக்கு மில்லுலேருந்து வருவார். வீட்டில் அம்மா கிடையாது, சமைச்சு வச்சுருக்காங்க, அவ்வளோதான். பட் அந்த பையனுக்கு வீட்டுக்கு சாயங்காலம் 6 மணிக்கு போகும்போது கதவை திறந்தா யாரும் இல்லை. பக்கத்து வீட்டில் சாவி இருக்குது, திறந்து பார்த்தா ஒருத்தரும் இல்லை. ஒரு 6th standard பாய், 11 year old 12 year old பாயோடைய மனநிலை எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். அப்போ இந்த பையன் நல்லா படிச்சுக்கிட்டு இருந்த பையனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் குறைஞ்சிருக்குது. உடனே இந்த டீச்சர் கூப்பிட்டு கேட்டிருக்கிறாங்க. அந்த டீச்சர் கேட்டபோது, ஐ திங்க் ருக்மணியமோ தெரியல அவங்க பேர், அந்த டீச்சர் கூப்பிட்டு கேட்டிருக்காங்க, ஏன் நல்லா படிச்சுட்டு இருந்தே என்னடா இப்படி ஆச்சுனோடனே அப்புறம் இந்த ரீசன் சொல்லி அழுதுருக்கிறான் அந்த பையன். யூ நோ வாட் த டீச்சர் டிட்? ஃப்ரம் தட் டே ஷீ செட், ஃப்ரம் ஐ வில் பி யுவர் மதர் ஃப்ரம் டுடே. நீ கவலைப்படாத, உங்கள் அம்மா போயிட்டாங்கன்னு கவலைப்படாத, நான் தான் உனக்கு மதர். உனக்கு என்ன பிடிக்கும்னு சொல்லி நான் உனக்கு சாப்பாடு பண்ணி கொடுக்குறேன். ஷீ யூஸ் டு மேக் தி பெஸ்ட். அவளுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அந்த ஃபுட்டெல்லாம் பண்ணி அந்த டீச்சர் கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்களாம். அதுக்காக நீங்கள் எல்லோரும் கொண்டு வந்து வீட்டில் கொடுங்கன்னு நான் சொல்லலை. சார் எங்களுக்கே சமைச்சிக்க முடியல, நாங்களே ஸ்விக்கியில் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம், நீங்கள் வேறு இன்னொருத்தருக்கான்னு சொல்லாதீங்க. பட் ஐ எம் சேயிங் இந்த டீச்சர் ஹவு ஷி ஆக்டட். அந்தமாரி நாட் எவ்ரி டே.
ஆஸ் அண்ட் வென். அப்போ என்ன சொல்லிருக்காங்க, சாட்டர்டே சண்டேலாம் நீ எனக்கு தனியாக வீட்டில் போர் அடிக்கிறா, எங்கள் வீட்டுக்கு வா, எங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்களோட சேர்ந்து விளையாடு, எங்கள் வீட்டில் வந்து சாப்பிடு, அப்படிலாம் சொல்லி ஒரு மதர்லியாக தன்னுடைய அஃபெக்ஷனை அவங்க காமிச்சிருக்கிறாங்க. காமிச்சதுடைய பயன் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க ரிட்டையர் ஆகி அவன் படித்தது எப்பயோ, எங்களுக்கு இப்போ வயசு 82னா அவன் எப்போ படிச்சிருப்பான், 6th standard 7th standard, அவன் ஹையர் செகண்டரி வரைக்கும் படிச்சிருக்கிறான். ஹி டிட் வெரி வெல் இன் ஹை ஸ்கூல், ஹையர் செகண்டரி, ஸ்டுட் ஃபஸ்ட் இன் த ஸ்கூல் and he got good admission in Anna University by virtue of his merit. Then he got a good campus placement, currently working as a vice president of a company. The teacher's age is 82. That boy makes it a point to go and meet the teacher every year on her birthday, and he is going and giving a small gifts. ஒரு சின்ன ஒரு சாரியோ ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயம். அந்த பொருள் முக்கியம் இல்லை, அந்த பையன் இதுக்காக கிளம்பி வந்து ஒவ்வொரு வருஷம் அந்த டீச்சரை பார்த்துட்டு போகிறான்ற ஒரு செய்தியை படித்தேன். ஐ வாண்ட் எவ்ரி டீச்சர் டு பி லைக் தட். ஒவ்வொருத்தருமே அவர் ஜாப் இஸ் நாட் taking 1 hour or 45 minutes, 50 minutes of given classes, not just making students get 100% pass or 60% mark. And the madam, first madam சொன்னது மாதிரி, we have to do many things beyond teaching. Beyond teaching, you have to do many things as a teacher, rather than thinking that teaching is the only thing. Another one பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கிராமத்தில் ஒரு சைல்டு ரொம்ப புவர் ஸ்லோ லேர்னர், சரியாக படிக்கலை. அதுக்கு டெய்லி ஈவினிங் ஆஃப்டர் ஸ்கூல் ஹவர்ஸ் ஒரு அந்த மாதிரி இருக்கிற சில்ட்ரனுக்கு ஒரு டீச்சர் வாலண்டியரியாக சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. பண்ணும்போது ஒரு நாளைக்கு லேட் ஆகிடுச்சு, மாரி மழை நேரம், ஈவினிங் லேட் ஆகிடுச்சு, டீச்சர் வெயிட் பண்ணுறாங்க. இந்த குழந்தை ஒரு ஏழை குழந்தை தான். அந்த குழந்தை தன்னோட பர்ஸ்லையோ பேக்கில் பென்சில் பாக்ஸில் வச்சுருந்த ஒரு 50 பைசாவை எடுத்து இந்த டீச்சர்கிட்ட கொடுக்குதான். என்கிட்ட வேறு காசு இல்லை, எனக்காக நீங்கள் டெய்லி லேட்டாக இருந்து பாடம் சொல்லிட்டு போகிறீங்க, ஏதாவது நீங்கள் வாங்கி சாப்பிடுங்க, சாக்லேட் வாங்கி சாப்பிடுங்கன்னு 50 பைசா கொடுத்துச்சு அந்த குழந்தை. நான் சொன்னேன், அது பாரத் ரத்னாக்கு ஈக்குவல். ஒரு குழந்தை எந்த அளவுக்கு நெகிழ்ந்து போயிருந்துச்சுன்னா அந்த காரியத்தை செஞ்சுருக்கோம். ஒரு புவரஸ்ட் சைல்டு தன்னிட்ட இருக்கிற ஒரு 50 பைசாவை தூக்கி ஒரு டீச்சர்கிட்ட கொடுக்குது. ஸோ வி மஸ்ட் மூவ் த ஹார்ட்ஸ். நம்ம டீச்சருடைய ஜாப் வந்து நாட் ஜஸ்ட் மேக்கிங் தெம் ஃப்ரம் ஒன் கிளாஸ் டு அனதர். நெக்ஸ்ட் பி அண்ட் எஸ்பெஷலி ஆஸ் அ டீச்சர் we must be very very clear in what we are going to teach and what we are going to speak. I remember 12th July 1985 I got a telegram from my college where I studied. நான் அந்த படித்த பூண்டி புஷ்பம் காலேஜ் தஞ்சாவூரில் தான் படித்தேன். அங்கே படித்து முடிச்ச 32-year-old காலேஜ். அந்த காலேஜில் படித்த அன்றைக்கி டெலகிராம் கொடுத்து அப்பாயிண்ட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்டுன்ற பெருமை எனக்கு. ஐ ஹேவ் த ரெஸ்பெக்ட் இன் தட் காலேஜ். 32 வருஷத்தில் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் தந்தி கொடுத்து என்ன அன்றைக்கே ஜாயின் பண்ண சொன்னாங்க. ஆஸ் எ ஸ்டூடெண்ட்டாகவே ஐ எம் வெரி ஃபேமஸ் அண்ட் வெரி ஐ வாஸ் டூயிங் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். நான் இல்லாத ஆர்கனைசேஷனே கிடையாது. காலேஜ் ட்ராமாட்டிக் கிளப்ஸ்லேருந்து, பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் கிளப்லேருந்து, ரோட்டராக்ட் கிளப்லேருந்து, இன்டராக்ட் கிளப்லேருந்து, என்எஸ்எஸ்லேருந்து, நேம் எனி திங் ஐ வாஸ் தேர். என்னை காலேஜில் உள்ள அத்தனை பேர் சொன்னாங்க, உனக்கு டிசி கொடுக்க மாட்டோம், நீ இங்கே தான் வேலை பார்த்தாகணும்னு சொல்லி தே கேவ் மீ அன் அப்பாயின்மெண்ட். அப்போ ஃபஸ்ட்டு டே அன்றைக்கி எங்கள் ப்ரொஃபஸர்கிட்ட போய் கேட்டேன், சார் ஐ எம் ஸ்டார்டிங் மை டீச்சிங் ஜேர்னி, ஐ சீக் யுவர் பிளெஸிங்ஸ். நான் காலை தொட்டு எங்கள் ப்ரொஃபஸரை கும்பிட்டேன். அப்போ அவர் சொன்னார், உட்கார் தம்பின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார், இஃப் யூ வாண்ட் டு பி அ குட் டீச்சர், குட் ப்ரொஃபஸர், என்ன 1 மணி நேரம் நீ நல்லா நடத்தணும்னா 3 மணி நேரம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். If you want to deliver 1 hour of quality good lecture, I mean at the college level or even at the school level also, he said prepare for 3 hours. எனக்கு அவர் சொல்லி கொடுத்த மந்திரம் 1:3 ஃபார்முலா. 3 மணி நேரம் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணால் தான் 1 hour அங்கே போய் எஃபெக்டிவாக பேச முடியும். Even to speak to you 1 hour now, though I am very familiar, every day I address 3-4 such meeting, I spend 2 to 3 hours to prepare this PPT also. So we must do justice to what we are doing, what have been expected, and don't blink before the students. அங்கே போயிட்டு கணக்கு தெரியாமல் முடிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம மேலே பையனுக்கு ரெஸ்பெக்ட் போயிடும். 1 நாள் 2 நாள் 3 நாள் பார்ப்பான், 4வது நாள் பார்ப்பான், இந்த அம்மாவுக்கு ஒன்றுமே தெரியல, இந்த சாருக்கு ஒன்றுமே தெரியல, இவர் நம்மளை வச்சுட்டு இது பண்ணுறாருன்னு நினைப்பான். அதில் ஒரு ஜோக் ஒன்று சொல்லுவாங்க, ஒரு டீச்சர் என்ன பண்ணார், 5 × 5 25, 6 × 6 36, வாட் இஸ் 70 × 17. ஒரு பையன் சொன்னாங்க, ஈஸியான கணக்கெல்லாம் நீங்கள் போட்டுவிட்டு கஷ்டமான கணக்கு எங்கள்கிட்ட கொடுக்குறீங்களான்னு. அப்படி இல்லாமல் ஓகே, கோ எவ்ரி டே வித் லாட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன், நியூ ஐடியாஸ், latest information, must have it make. So you won't believe, I am reading per day 6 papers. எனக்கு சாஸ்திராவில் 4 பேப்பர் வாங்கி தராங்க, நான் வீட்டில் 2 பேப்பர் வாங்குறேன், 6 பேப்பர் படிக்கிறேன் டெய்லி. அப்போ கூட என்னால் சில நியூஸை கவர் பண்ண முடியல. டெய்லி ஈவினிங் ஐ எம் லிசனிங் 1 hour இங்கிலீஷ் நியூஸ் சேனல்ஸ். தென் ஐ ஸ்பெண்ட் அட்லீஸ்ட் 1 hour இன் யூடியூப் டு ஒரு விஷயங்களை ஒவ்வொன்றையும் புதுசாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு. எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது. ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் ட்ரைபல்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதோ, அல்லது வந்து இப்போ நேற்றுக்கு கூட பார்த்திங்கன்னா வரதுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய ஃபாரின் விசிட், யூரோப் விசிட், இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். அவங்களுடைய கிரேட்னஸ்லாம் ஒரு முறை அவங்க சந்திச்சிருக்கிறேன். எங்கள் சாஸ்திராவுக்கும் வந்திருக்கிறாங்க. மை ப்ரொனாம்ஸ் டு மேடம் அம்மாவுக்கு வந்து. ஸோ இன்வெஸ்ட் இன் நாலேஜ். By the way, please take it as a message, all the young teachers or any teacher for that matter, உங்கள் ஏர்னிங்கில் 1% தூக்கி உங்கள் நாலேஜ் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக செலவு பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல் டீச்சர் ஆக முடியும். உங்களுடைய ஏர்னிங், ஐ ரிமெம்பர் எனக்கு கல்யாணம் ஆகி என்னுடைய முதல் 32 வருஷத்துக்கு முன்னாடி when I married, அப்போ வந்து
என்னுடைய ஒய்ஃப் அந்த முதல் மாதம் நான் சம்பளம் வந்தோடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பட்ஜெட் போட்டு அவங்க அம்மா சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க போல இருக்குது. அதுக்காக பட்ஜெட் போடும்போது ஷீ ஷோட் மீ நான் இன்றைக்கி என்னென்ன பண்ண போகிறேன். அப்போ பண்ணும்போது சாமிச்சாங்க. முதல்ல சாமிக்கு 51 ரூபா. ஃபஸ்ட்டு திங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து சாமிக்கு எடுத்து வச்சுன்னு ஒரு 50 ரூபா. ஷீ இஸ் டூயிங் ஃபார் லாஸ்ட் இப்போ 50 இப்போ 500 ரூபா ஆக்கிட்டோம். இப்போ நிறையா சாமி கொடுக்குறாரு, அதனால் வி கேனாட் கீப் சேம் 50 rupees டு ஹிம். அதனால் அதுமாதிரி எடுத்து வச்சுட்டு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி அதை அது வருஷத்துக்கு ஒரு முறை போய் குலதெய்வத்துக்கோ கோயிலுக்கோ கோயில் விசேஷங்களுக்கோ கொண்டு போய் வி யூஸ் டு கிவ் தட் மணி. சிமிலர்லி நீங்கள் என்ன பண்ணணும், உங்களுடைய மந்த்லி சேலரியில் ஒரு 1% 10,000 ரூபா சம்பாதிக்கிறீங்களா, ஒரு 100 ரூபாயை எடுத்து உங்கள் நாலேஜுக்குன்னு வைங்க. பை புக்ஸ், பை சிடிஸ், இன்வெஸ்ட் ஆன் தட். சப்போஸ் இன்டர்நெட் இல்லை, லேப்டாப் இல்லையா, யூ ப்ளீஸ் பை அ லேப்டாப், யூ பை. ஏன்னா இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப எசென்ஷியல் ஆகிடுச்சு. அஃப்கோர்ஸ் செல்ஃபோன் வந்துருச்சு, அதனால் அதுலேயும் யூ கேன் வெரி வெல் யூஸ் இட் ஆல்சோ. ஆர் கான்ட்ரிபியூட் ஃபார் பையிங் எ நியூஸ் பேப்பர் வாங்கி வச்சுட்டு நல்லா பஸ்ஸில் நீங்கள் ஸ்கூல் காலேஜ் வேனில் வரும்போதெல்லாம் கூட உட்காந்து நீங்கள் பேப்பர் படிக்கலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸை போய் புது புது விஷயங்களை சொல்லணும், புது புது விஷயங்கள் கேட்கணும். டீச்சர் எப்போ வருவாங்க, புது செய்திகளை தான் சொல்லுவாங்களான்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கணும், காக்க வைக்கணும், அப்படி இருக்கணும். தட் இஸ் திங். இப்போ நம்ம வீட்டிலேருந்து இன்றைக்கி ஈவினிங் ஆஃபீஸ் விட்டு வீட்டுக்கு போகும்போது பையனுக்கு கேக் வாங்கிட்டு போகணும், ஸ்வீட் வாங்கிட்டு போகணும், உங்கள் வீட்டு குழந்தைக்கு என்னென்னலாம் வாங்கிட்டு போகணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க. அதேமாரி கிளாஸ்க்கு போகும்போது அதே இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு போகணும். யூ மஸ்ட் கேரி சம் ஸ்வீட் நியூஸ், இன்ஃபர்மேட்டிவ் திங்ஸ். அப்படியா அப்படின்னு கேட்குறமே வாவுன்னு சொல்கிற மாதிரி 4 செய்திகளை போய் சொல்லணும். அப்போ தான் அந்த டீச்சர் மேலே ஒரு க்யூரியாசிட்டியும் கிளாஸ் மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் பையனுக்கு. வி ஷுட் நாட் டூ த போரிங் ரொட்டீன் லெக்சர்ஸ் alone and invest in knowledge. And then form a home library. Just now I told you, and there are a lot of things now. You are all very lucky, young teachers. I tell you, the present day teachers, lot of online courses are available. ஸ்வயம்னு ஒன்று இருக்குது, எல்லாம் தெரியலன்னா நோட் பண்ணி வச்சுக்கிடுங்க. ஸ்வயம் கோர்சஸ் இருக்குது, சொல்லியிருக்காங்க போல இருக்குது. ஸோ ஸ்வயம் கோர்சஸ்லாம் போய் நீங்கள் ஹவு டு பிகம் அ குட் டீச்சர்னு கூட கோர்சஸ்லாம் கூட இருக்குது. இன்னும் நிறைய டாபிக்ஸில் எக்கச்சக்கமான பேசிக் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் தெரியாதா படிக்கலாம். மேத்ஸா, சயின்ஸா, இங்கிலீஷா, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸா, ஹியூமன் அனாட்டமியா, என்ன வேணாலும் நீங்கள் படிக்கலாம். There are a lot of free courses available. There are very subsidized courses-லாம் இருக்குது. உடமின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. உடமி, ஸ்வயம், கோர்ஸிராவில் போனீங்கன்னா you can read, you can study so many foreign professors உடைய யூனிவர்சிட்டிஸ் உடைய ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் you can see it also. ஸோ அந்தமாரி கோர்சஸ் எல்லாம் you can join. And I know you are all CBSE தான் நினைக்கிறேன் உங்கள் ஸ்கூல்ஸில். But I find there is a very good difference between a CBSE student and a state board student. As a college teacher, நான் 40 years as a teacher இருக்கல பார்க்கும்போது CBSEயில் வர ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங், their power is very different from matriculation and state board students. Even my son studied all along only in CBSE school. அது பார்த்தீங்கன்னா இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் லாட் ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் இன்னோவேஷன் அமங் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். த ரீசன் பீயிங் த ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் லேர்னிங், ABL. இப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் இந்த ஃபார்முலா கொண்டு வந்தாங்க. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் டீச்சர் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமில் நவ் தே இன்டகிரேட்டட் ABL ஆல்சோ. See, you have to integrate activities. It should not be mere normal lectures. You should not be a sage on stage. It's not like this. ஸ்டேஜில் போய் உட்காந்துட்டு உங்களுக்கு யாருக்கும் ஒன்றும் தெரியாது, பகவத்கீதை ராமாயணம் சொல்லி கொடுக்கும்போது எல்லாரும் கையை கட்டிட்டு அப்படியான்னு தலையாட்டுவாங்க. அது இல்லை. இப்போது you cannot act like a sage on a stage. By the way, teachers are now to be called in future also, or even today, facilitators of learning and not teachers. No more you can call yourself as a teacher. Call yourself as a facilitator of learning. You should only facilitate students to learn new things, whatever they are supposed to learn. அதை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறது தான் உங்களுடைய ஜாப். அண்ட் கிரியேட் யுவர் ஓன் யூனிக் டீச்சிங் ஸ்டைல்ஸ். எப்படி சினிமாவில் ஒவ்வொரு ரஜினிகாந்துக்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது, கமலஹாசனுக்கு ஒன்று இருக்குது, பிரகாஷ் ராஜுக்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது. அதேமாதிரி எவ்ரி டீச்சர் மஸ்ட் கிரியேட் அ யூனிக்னஸ் ஃபார் தெம். யூ மஸ்ட் ஃபாலோ சம் யூனிக் இன்னோவேட்டிவ் டீச்சிங் டெக்னிக்ஸ். சார், கிளாஸ் ரூம் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சயின்ஸ் லேப் மாதிரி. சயின்ஸ் லேபில் போய் எப்படி நீங்கள் ஹைட்ரேஷன் பண்ணி கெமிக்கலோ ஃபிசிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறது மாதிரி, கிளாஸ் ரூமில் யூ ஆர் பிளேயிங் வித் 60 பிரெயின்ஸ். ஒரு 60 விதமான 60 பிரெயின்ஸ் இருக்குது நம்ம முன்னாடி. அது யங் பிரெயின்ஸ், ஃபர்டைல் பிரெயின்ஸ் உட்காந்துருக்காங்க நம்ம முன்னாடி. சொல்கிறாங்க ஒரு 10 to 13 இயர்ஸ்க்குள்ளே குழந்தையுடைய பெரும்பளவான மூளை வளர்ச்சி வந்து அந்த 10-13 வயதுக்குள்ளே நடந்துருதுன்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க நம்ம சொல்கிறத காது கொடுத்து மட்டும் கேட்கல, நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு அணுவாக நீங்கள் கேம்பஸில் உள்ளே நுழைஞ்சு வெளியில் போய் பப்ளிக் பிளேஸில் நடக்கிற எல்லாத்தையும் பையங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அத்தனையும் கிராஸ் பண்ணுறாங்க, அப்படியே உள்ளே எடுக்கிறாங்க. ரைட்? ஸோ அந்த விதத்தில் there are so many methods to teach. Kindly go to Google and click. பார்த்தீங்கன்னா I saw 150 methods in teaching. என்னோட ப்ரீவியஸ் ப்ரோக்ராம்லலாம் I gave a printout of all the 150 methods also. There is no one methodology in teaching.
வெறும் கிளாஸ் ரூமில் போய் பாடம் நடத்துறது சாக் அண்ட் டாக் அது மட்டும் கிடையாது. நவடேஸ் அப்கோர்ஸ் வி brought LCD இதெல்லாம் வந்துருச்சு. முன்னெல்லாம் OHP சீட்ஸ் எல்லாம் வச்சு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஓல்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ LCD வந்துருச்சு. இப்போ அடுத்து ஸ்மார்ட் போர்ட் சிஸ்டம், ஸ்மார்ட் இதெல்லாம் வந்துருச்சு. இப்போ இல்லைன்னா எல்லாத்தையும் கணக்கோ அல்லது ஏதாவது எழுதி காமிச்சோன்னா பையன்கிட்ட வந்து எப்போ எழுதிக்கடான்னு சொன்னால், சார் இது அப்படியே நீங்கள் எனக்கு இமெயில் அனுப்பிச்சிருங்க சார்ன்றான். ஸ்மார்ட் போர்டில் அந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. நீ இருக்கிறத அப்படியே சேவ் பண்ணி யூ கேன் ஜஸ்ட் அதுலேயே எல்லாம் இன்டர்நெட் இருக்குது, இமெயில் இருக்குது, எல்லா வசதியுமே இருக்குது அந்த போர்ட்லேயே, ஸ்மார்ட் போர்டில். அப்படியே நீங்கள் எழுதின விஷயத்தை உடனே யூ கேன் சென்ட் இட் பை இமெயில் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. See, technology is coming new and new. ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய இது மாறிட்டு இருக்குது, எக்ஸ்பெக்டேஷன். யூ ஆர் நோ மோர் எனக்கு டீச் பண்ண டீச்சர் மாதிரி இல்லை இன்றைக்கி நான் இருக்க போகிற இது. ஐ எம் சீயிங் 4th generation ஸ்டூடெண்ட் இன் மை கிளாஸ் ரூம். வாட் ஐ சா இன் 80, 90, 20, இப்போ 20, 21, 22 பார்க்கும்போது there is marked difference. Students are very impatient. The concentration, normally any good speaker can hold the audience only for first 13 minutes. ஒரு புக்கில் படித்தேன். பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய சிறந்த பேச்சாளர் கூட தன்னோட ஆடியன்ஸை முதல் 13 நிமிஷம்தான் ஹோல்டு பண்ண முடியுமா. அதுக்கப்புறம் ரீட்டைன் பண்ணுறது அந்த ஸ்பீக்கருடைய கெட்டிகாரத்தனத்தில் இருக்குது. யூ ஹாவ் டு யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்ஸ் லைக் எ மெஜிஷியன் பார்த்தீங்கன்னா தொப்பிலேருந்து எடுத்து புறாவை பறக்க விடுவான், திடீர்னு இப்படி தூக்கி அள்ளி போடுவான், சாக்லேட்டை போடுவான், டாம் டூம்னு சவுண்டு போடுவான், லைட்டை போடுவான். பார்த்தீங்கன்னா டு கேட்ச் தி அட்டென்ஷன் ஆஃப் தி ஆடியன்ஸ். Similarly, you in the 60 minutes, you have to do a lot of wonders. You have to do a lot of magics in the classroom to retain the audience also. There are 150 methods to teach. I remember when I went to New Zealand, அங்கே வந்து ஒரு விஞ்சில் மேலே மலை மேலே ஒரு இது பார்க்குறதுக்காக போயிருந்தேன். அங்கே ஒரு கார்டன்லாம் இருக்குது, பார்க்க போகலான்னு சொன்னாங்க. அங்கே போயிருந்தேன். அங்கே போன போது பார்த்தேன் லாட் ஆஃப் ஸ்மால் சில்ட்ரன், எல்லாம் அழகாக பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி, அந்த குழந்தைங்களே பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி இருந்துச்சு. அதெல்லாம் ஒரு 30-40 குழந்தைங்களை வச்சுக்கிட்டு அந்த டீச்சர் அந்த பார்க்கில் உட்காந்துட்டு அந்த லீவ்ஸை பற்றியும் அங்கே உள்ள இன்செக்ட்ஸை பற்றி பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. சரி, நாங்கள் நமஸ்தேன்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்தினேன், நியூ ஏஜ் மந்த்ரா ஃபார் ஸ்மார்ட் டீச்சர் எஜுகேஷன். எனக்கு 3.67 crore கொடுத்தாங்க TCSலேருந்து நடத்த சொல்லி. 6 days ரெசிடென்ஷியல் ஃப்ரீ ப்ரோக்ராம் நடத்தினோம். அப்போ 3073 டீச்சர்ஸ் ஃப்ரம் வேரியஸ் ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு கேம் அண்டு ரிசைட் பண்ணாங்க. அதில் நான் சொன்னேன், தஞ்சாவூரில் உள்ள டீச்சர் பெரிய கோயிலை பற்றி புக்கில் உள்ளதை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்களே தவிர ஏன் பெரிய கோயிலுக்கு அழைச்சிட்டு போகல? நீ வரலாறு நடத்துகிற டீச்சர் ஏன் சரபோஜி மராட்டிய மன்னரை பற்றி பாடம் நடத்துகிறீங்க? உங்கள் ஊர்லேயே தான் சரபோஜி மன்னருடைய அரண்மனை, தஞ்சாவூரில் அரண்மனை இருக்குது. யார் உங்களை தடுத்தா போய் காட்டுறது? சரி, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ லவ். நீங்கள் பெரிய கோயிலை இங்கே புக்குக்குள்ளே வச்சு காட்டுறதுக்கு பதிலாக பெரிய கோயில் அழைச்சிட்டு போய் ஒரு நாளைக்கு, ஒரு சனிக்கிழமை லீவ் நாளில் இல்லை ஒரு 2 மணி நேரம், ஒரு நாளைக்கு லாஸ்ட் 2 hours எடுத்துகிட்டு போய் காமிச்சா என்ன கஷ்டம்? ஒரு பாட்டனி நடத்துகிற டீச்சர் ஏன் பக்கத்தில் உள்ள மரம் செடி கொடி எங்கே பார்க் இருக்குதோ அங்கே அழிச்சு கொண்டு போய் காமிச்சா என்ன தப்பு? சார், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லவ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் லேர்னிங் ஒன்லி. அதுவும் இப்போ இருக்க ஜெனரேஷன் அதுதான் ரொம்ப விரும்புகிறாங்க. எப்பயுமே இதுதான், அது எஸ்பெஷலி ஆல்சோ. ஸோ வி ஹாவ் டு யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்ஸ், ஹாவ் மந்த்லி ஃப்ரெண்ட்லி காம்படிஷன்ஸ், எக்ஸிபிஷன்ஸ், ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு பிரிங் தயர் இன்னோவேஷன்ஸ், நியூ ஐடியாஸ், நியூ தாட்ஸ். இதை கொண்டு வந்து ஒரு குவார்ட்டர்லி, ஹாஃப் ஏர்லி, நம்ம இன்டர் ஸ்கூல் காம்படிஷன் நடத்துகிற மாதிரி இன்டர் கிளாஸ் காம்படிஷன் நடத்தலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு பிரிங் தயர் மாடல்ஸ். நீ ப்ரிப்பேர் பண்ண மாடலை கொண்டாடான்னு சொல்லுங்கள். எத்தனை ஸ்கூல் சில்ட்ரன் பிரமாதமாக யோசிக்கிறாங்க. நாங்கள் ரீசெண்டாக ரோபோட்டிக்ஸ் பற்றி ஒரு காம்படிஷன் நடத்தினோம். பிலீவ் மீ, சிட்டி ஸ்கூலை காட்டிலும் ரூரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் brought wonderful robots. அன்பிலீவபிள். ஒரு குவிஸ் ப்ரோக்ராம் நடத்தினேன். I saw government school boys were outbeating டவுனில் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவ்வளோ பிரைட்டாக இருக்கிறான். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட எக்கச்சக்க இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது, நிறைய க்ரியேட்டிவிட்டி இருக்குது. ஆர் யூ கிவிங் இனஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டெமான்ஸ்ட்ரேட்? யுவர் ஜாப் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் டு சே வாட் எவர் யூ நோ. அவர் ஜாப் இஸ் டு பிரிங் அவுட் வாட் தே நோ ஆல்சோ. இன்ஃபேக்ட் அவங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அவங்களுடைய முழு ஸ்கில்லை வெளியில் கொண்டு வரதான் டீச்சிங்கு. நாட் டூ வாட் எவர் வி நோ. செட் அ நியூ ஸ்டைல் ஃபார் யுவர் இன் டீச்சிங். அண்டர்ஸ்டாண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இது தமிழ் டீச்சர் இருக்கீங்களா இங்கே? அதில் நன்னூல் இலக்கணத்தில் சொல்லியிருப்பார். பார்த்தீங்கன்னா, அன்னம் ஆவே மண்ணோடு கிளியே, இல்லிக்குடம் ஆடு அன்னார் தலை இடை கடை மாணாக்கர்னு சொல்லுவாங்க. அன்னம் ஆவே மண்ணோடு கிளியே அப்படின்னா அன்னம் போன்ற மாணவர்கள், போன்ற மாணவர்கள், அவங்கெல்லாம் தலை மாணாக்கர். அன்னம் என்ன? தண்ணீரும் பாலையும் வச்சாலும் தனக்கு வேண்டிய பால் எடுத்துகிட்டு தண்ணியை விட்டுடும். பை த வே, ஆல் ஆஃப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ். இஸ் தேர் எனிபடி கான் அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அப்படிலாம் இல்லையா? ஓகே. ஸோ அன்னம் போன்ற மாணவர்கள் இருப்பாங்க நம்ம கிளாஸ் ரூமில். உங்கள் கிளாஸில் 50 பேர் உட்காந்துருக்காங்களே, அன்னம் போன்ற மாணவர்கள் இருப்பாங்க. என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் எடுத்துப்பாங்க, வேண்டாத மற்ற விஷயங்கள் they will leave it. பசு என்ன செய்யும்? பசுமையான புல்லை சாப்பிட்டுட்டு வெண்மை நிறமான இனிமையான பாலை கொடுக்கும். நீங்கள் சொல்லி கொடுத்ததோட பிரமாதமாக சில பேர் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுவான் அவன் பேப்பரில், கிளாஸில் சொல்லுவான்.
அதுபோல மாணவர்கள். அன்னம்மாவே இது 2 தலைமானாக்கள். அன்னம்மாவே மண்ணோடு கிளியே, மண்ணு கிளி. மண் என்ன செய்யும்? நீங்கள் என்ன போடுறீங்களோ அதுதான் திரும்ப கிடைக்கும். விதை நீங்கள் வந்து உளுந்து போட்டால் உளுந்து தான் கிடைக்கும், துவரை போட்டால் துவரை தான் கிடைக்கும். கிளி நீங்கள் என்ன சொன்னீங்களோ அப்படியே திருப்பி சொல்லும். இது போல் இருக்கிறவங்க இடைமானாக்கள். அன்னம்மாவே மண்ணோடு கிளியே, இல்லிக்குடம் ஆடு எருமை அன்னார் தலையிடை கடைமானாக்கர். இல்லிக்குடம்னா ஓட்டை குடம். நீங்கள் எவ்வளோ தண்ணீர் ஊற்றினாலும் ஓட்டை குடத்தில் தண்ணி போயிட்டே இருக்கும். ஆடு மேலாக நுனிப்புல் மேயும், எருமை எதுவுமே கண்டுக்காது. நம்ம கிளாஸில் எல்லாமே இருக்கும், அன்னம் எல்லா வெரைட்டி இருக்கும். எல்லாருமே பிரைட்டாக இருந்தால் நமக்கு வேலையே இல்லை. இது எல்லாமே சொந்தமாக படித்து பிரமாதமாக மார்க் 100க்கு 100 வாங்கினா டீச்சரோட வேலை என்ன இருக்குது? இட் இஸ் அவர் டியூட்டி. இன்ஃபேக்ட் ஐ வுட் சே தட் அவர் ஜாப், அவர் சக்ஸஸ் லைஸ் இன் மேக்கிங் த ஸ்லோ லேர்னர் டு பி த பெஸ்ட் லேர்னர். அந்த பிரைட்டாக படிச்சுட்டு இருக்கிறவனை வந்து அவன் இதேச்சா நீங்கள் ஒன்றும் சொல்லிக் கொடுக்காதனாலே 90 மார்க் வாங்கிடுவான். சம்டைம் நம்ம சொல்லிக் கொடுத்தா 10 மார்க் குறைஞ்சி வாங்கினாலும் வாங்கிடுவான். அதனால் அவனை வந்து நல்ல மார்க் வாங்குறவனை வந்து நீங்கள் வச்சுட்டு நான் தான் பண்ணேன்னு சொல்லிக்கிறது அர்த்தம் இல்லை. இல்லை, அவன் படிக்கவே இல்லாதவன், அவன் 0 மார்க் வாங்குறவன், 10 மார்க் கூட வாங்காதவன் நீங்கள் 50 மார்க் வாங்கி அவனை பாஸ் பண்ண வச்சிங்கன்னா தட் இஸ் த ரியல் சக்ஸஸ் ஆஃப் எ டீச்சர். ஸோ அண்ட் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஃப்ரீ எஜுகேஷனல் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் அவைலபிள். டன்னு கணக்கில் இருக்குது. ரியலி ஐ டெல் யூ, திஸ் ஜெனரேஷன் டீச்சர்ஸ், யூ ஆர் வெரி லக்கி. கோ டு கூகுள், யூ வில் கெட் டன்ஸ் அண்ட் டன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ கோர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ். கிளாஸில் பயன்படுத்துறதுக்கு தேவையான நிறைய டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது. ஏன்னா அந்த ஸ்லைட்ஸையும் நான் கொடுக்குறேன், நீங்கள் அப்புறம் யூ கேன் ட்ரை ஆல்சோ. நெக்ஸ்ட் இந்த டீச்சர்ஸுடைய ரெஸ்பெக்ட் நான் சொன்னேன். எனக்கு ஆக்சென்ச்சர் ஒரு பையன் அங்கே ப்ளேஸ் பண்ண பையன் பாரிஸில் வந்து என்னை மீட் பண்ணான்ட்டு. ஒரு முறை இந்தியாவுடைய பிரசிடென்ட்டு டாக்டர் சங்கர் தயாள் சர்மா வென்ட் டு ஏமன் போயிருந்தார். ஏமன் போன போது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஏமன் நாட்டுடைய கிங் வாஸ் கம்மிங் அண்ட் வெயிட்டிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தி ஃப்ளைட். இந்த ஃப்ளைட் வரத்துக்கு அந்த இது ரேம்பெல்லாம் கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடிலேருந்து வந்து நிற்கிறார். அங்கேருந்து ஃப்ளைட் வந்துச்சு, நின்றுது, கொண்டு போய் அந்த லேடர் கொண்டு வைப்பாங்க, ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கதவை திறந்து கெஸ்ட்டு வெளியில் வர்றாங்க. பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஃபோல்டட் ஹேண்டோட ஏமன் நாட்டு மன்னர் வந்து கீழே அந்த படியோட ஃபஸ்ட்டு படியில் கீழே நின்றுட்டுருக்கார். அங்கேருந்து இவர் இந்தியாவுடைய ஜனாதிபதி வந்து இறங்கி வர்றார், ஏமன் நாட்டுடைய கிங்கு. வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்த உடனே இவர் குனிஞ்சு இது பண்ணுறாரு, அவரும் ப்ளஸ் பண்ணுறாரு. வந்தோடனே ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்டர்ஸ்லாம் கேட்டாங்க, சவுதி அரேபியா கிங் வந்தார், அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட்லாம் வந்தாங்க, அப்போல்லாம் நீங்கள் கிங் வந்து யூ நெவர் கேம் டு ஏர்போர்ட் டு ரிசீவ், பட் வாட் மேட் யூ டு கம் அண்ட் ரிசீவ் த இந்தியன் பிரசிடென்ட் கேட்டபோது, இஸ் நாட் மியர் இந்தியன் பிரசிடென்ட் சார், யூ வாஸ் மை ப்ரொஃபஸர் வென் ஐ ஸ்டடிட் இன் பீகார். அவர் பீகாரில் படிச்சிருக்காரு இந்தியாவில். அந்த ஏமன் நாட்டுடைய கிங் வந்து இந்தியாவில் படிச்சிருக்காரு தன்னுடைய கிராஜுவேஷனை. அப்போ அவருக்கு ப்ரொஃபஸராக இருந்தவர் தான் டாக்டர் சங்கர் தயாள் சர்மா. ஸோ ஒரு நாட்டுடைய கிங்காக இருந்தாலும் கூட என்ன சொல்லுவாங்க, டில்லிக்கு ராஜாவாக இருந்தாலும் தள்ளிக்கு பிள்ளை தான்பாங்க. அந்தமாரி நம்ம என்ன பெரிய ராஜாவானாலும் சரி, பட் ஸ்டில் வி ஆர் ஸ்டூடெண்ட் ஃபார் அவர் டீச்சர் ஒன்லி. அந்த ரெஸ்பெக்ட். அதேமாரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் சம்பவம் ஒரு புக்கில் படித்தேன். பார்த்தா ஒரு கோர்ட்டு ஹாலில், அந்த கோர்ட் ஹாலில் வந்து ஒரு கேஸ் அடுத்தடுத்த கேஸை கூப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க ஹியரிங்கில். அப்போ கேட்குறாரு அசிஸ்டண்ட்டை, ஜட்ஜி கேட்குறாரு, அடுத்த கேஸ் யாருப்பா அப்படின்றாங்க. அந்த கேஸுடைய நம்பரை சொல்லி இந்த கேஸ் சொல்கிறாங்க. சொன்னோடனே வர சொல்லுப்பா அட்வொகேட் வர சொல்லுனோடனே இந்த அட்வொகேட் வராரு. வந்தவர் பார்த்தா ஒரு வயசானவர், நடக்க முடியாமல் தலையில் டர்பன் கட்டிட்டு, அந்த காலத்து மனுஷன் கோட்லாம் போட்டுக்கிட்டு அப்படின்னு ஒரு வயசான ஒரு 78 year old மேன் வந்திருக்காரு. வந்தோடனே இவர் ஜட்ஜி மனசுக்குள்ளே, ஐயோ இவர் சொன்னதையே 2 தடவை சொல்லுவார் அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே இவருக்கு மனசு வருத்தம். அப்புறம் ஓகே சார், யூ கேன் ப்ரெசென்ட் யுவர் ஆர்குமெண்ட் அப்படிங்கிறாரு. அந்த லாயர் ஆல்சோ ப்ரெசென்டிங் த ஆர்குமெண்ட். He was trying to repeat important things second time, third time also. My lord, kindly note under section 221. My lord, please make a note. It is under 321. This is அப்படின்ற மாதிரி திரும்ப சொல்கிறாரு. சொன்னோடனே அந்த ஜட்ஜி சொல்கிறாரு, எஸ் சார், ஐ அண்டர்ஸ்டுட், ப்ளீஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னாரு. ஒன்று அங்கே இருந்தவங்களாம் கூட கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி சிரிச்சிருக்கிறாங்க, ஏன்னா இவர் சொன்னதையே திரும்ப அந்த வயசானவர் சொல்கிறாருன்ட்டு. ஒன்று அந்த இந்த லாயர் சொன்னாராம், மை லார்ட், why I am saying repeatedly is for some reason. When you studied in law college in my class, no, you never came to the class properly. I thought whatever I missed in the class I can teach now. அங்கே மிஸ் பண்ண நீங்கள் கிளாஸ்க்கு ஒழுங்காகவே வரமாட்டீங்க, அங்கே வராத விட்டு போன கிளாஸை எங்கேயாவது நடத்துவோமேன்றதுக்காக இங்கே நடத்திட்டு இருக்கேன்னு சொன்னாரா. சிரிச்சுக்கிட்டு ஜோக்கா இவரும் சொல்லியிருக்காரு. அவரு சாரி ப்ரொஃபஸர், எழுந்திரிச்சு சாரின்னு சொல்லுவார். வேறு எங்கேயாவது சொன்னால் தூக்கி ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க. ஜட்ஜை ஒழுங்காக காலேஜுக்கு ஒழுங்காக படிக்கல அந்த காலத்தில் சொல்லி எப்படி ஜட்ஜை போய் சொல்ல முடியும்? பட் இட் இஸ் பாசிபிள் ஒன்லி பை அ டீச்சர். இட் ஹஸ் ஹேப்பன் இன் அ கோர்ட் ஆல்சோ. அதுமாதிரி இன்னொரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜென் புஸ்தகத்தில் படித்தேன். ஒரு ஜென் டீச்சருடைய ஜென் புத்தமத ஒரு துறவி அவங்க இந்த ஸ்கூலில் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது தே ஃபவுண்ட் சம்திங் வாஸ் மிஸ்ஸிங் எவ்ரி டே இன் த ஹாஸ்டல் கிளாஸ் ரூம். எல்லாம் காணா போயிட்டே இருக்குது, சின்ன பொருள்கள் காணா போயிட்டே இருக்குது. யார் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாமல் தேவர் ஆல் பிரேக்கிங் தேர் ஹெட்.
And one fine morning, the students put a trap and found out a boy is doing this. ஒரு பையனை கையும் களவுமா காட் வித் ரெட் ஹேண்டட் தட் திஸ் ஃபெலோ இஸ் ஒன்லி இன்டல்ஜிங் இன் ஆல் திஸ் தெஃப்ட்னு பிடிச்சி ஒரு நாள் கையும் களவுமா பிடிச்சி கொண்டு போய் அந்த டீச்சர்கிட்ட கொண்டு விட்டாங்க, அந்த ஜென் முத்தமத டீச்சர்கிட்ட. சார் நீங்கள் என்னென்னலாம் பாடம் நடத்துறீங்க எல்லாம் சரிங்க, இந்த பையன் தான் சார் ரொம்ப நாளாக திருடி இருக்கான் சார், எங்களுக்கு இவன் மேலே டவுட் இருந்துச்சு, டுடே வி ஃபவுண்ட் அவுட் ஹீ இஸ் ஒன்லி டூயிங்னு. கூப்பிட்டு கேட்டாங்க, அந்த பையனும் ஆமாம் நான் தான் பண்ணேன்னு சொல்லியிருக்கான். சின்ன பையன் ஸ்கூல் கோயிங் பாய் தான், ஸ்கூலில் அந்த ஹாஸ்டலில் அந்த அந்த புத்தமத இதில் சொன்ன உடனே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லியிருக்காங்க, சார் இவனை இன்றைக்கே டிஸ்மிஸ் பண்ணணும், கேம்பஸ்குள்ளேயே விடக்கூடாது, ஹாஸ்டலுக்குள்ளேயே விடக்கூடாது, இவனை உடனே நீங்கள் வெளியில் டெர்மினேட் பண்ணணும். எல்லாம் ஒத்த காலில் நிற்கிறாங்க அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸும். த டீச்சர் செட் யூ லீவ் த பாய் டு மீ, ஐ நோ வாட் டு டூ, நீங்கள் போயிட்டு வாங்கன்னு அனுப்பிச்சிட்டாரு. அப்புறம் இந்த பையனுக்கு நிறையா புத்திமதி சொல்கிறார். அந்த பையன்கள்ட்டையும் எல்லாம் அவங்க மற்ற பையங்களுக்கும் சொல்கிறார், கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க, அவசரப்படாதீங்கன்ட்டு. திரும்ப செகண்ட் டைம் ஆல்சோ த பாய் டிட் எகெயின் ஹி மன்னிச்சார். 3வது தடவையும் பண்ணுறான், திரும்பவும் மன்னிக்கிறார். அப்போ அந்த பையன் சொன்னாங்க பையங்க, நோ 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 இவங்க போயே ஆகணும், இல்லைனா நாங்களாம் வெளில போயிடுவோம். What the Zen teacher said? If at all if you say that only when the boy leaves then you all will continue, I will leave the school, I won't send the boy naran. ஏன்னு கேட்டதுக்கு, திருடக்கூடாதுன்ற ஒரு விஷயத்தை நான் இன்னும் அவனுக்கு தெளிவாக சொல்லி கொடுக்கவே இல்லை போல இருக்கு. அவன் திருடுறான்னு சொன்னால் அதுக்கு நானும் ஒரு வகையில் காரணம். ஆஸ் அ டீச்சர் why I failed to bring that quality in that boy? அவன் இங்கே தான் தங்கியிருந்து படிக்கிறான், முழு நேரமும் இங்கே தான் இருக்கிறான் அவன். அப்போ என்னுடைய பாடத்தில் நான் சொல்லி கொடுக்கறதுல எங்கேயோ குறை இருக்குது. அந்த பையன் அந்த தப்பு பண்ணதுக்கு எப்படி, நான் ஒரு பையன் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் வாங்கினாலோ ஸ்கூல் ஃபஸ்ட் வாங்கிட்டா கையோட கரஸ்பாண்டன்ட் அழைச்சிட்டு போய் பேப்பரில் எடுத்து மாலை முரசில் தினமலர்லாம் போடுறோம். அதே தப்பு பண்ணால் நம்ம எத்தனை பேர் ரெடியாக இருக்கிறோம்? ஐயோ இந்த பையன் என் கிளாஸ், அவன் தெரியாது, அவன் பார்த்துருக்கான் அந்த பையனை, ஆனால் எனக்கு யாருன்னே தெரியாதுன்றுவோம். அதே தெரியும்னு வச்சுக்கோங்க, எங்கள் தெருவில் தான் இருக்கான் அந்த பையன், டெய்லி என்னை தாண்டி தான் போவான், அவங்க அப்பாவே எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டுன்போம். ஸோ இந்த Zen teacher said, I want the responsibility for the boy's behavior. By the way, why I am saying this, எல்லாம் சும்மா ஒரு விளையாட்டாக நான் சொல்லலை, ஜமாஷ்காக சொல்லலை, வித் இதோட சொல்கிறேன், ஹியூமரோட. என்னன்னு கேட்டால், we are responsible for the students' actions. Whether they succeed in life or they fail in life, not only for the 12 years of their study in our school or colleges, even for the lifetime we have moral responsibility, ethical responsibility. அவங்கள ஒரு வெற்றியாளர்களாக நல்ல I often say in all the parents meeting in Shastra during the first year class commencement போது, see we are not interested in only producing. I know that உங்கள் அம்தா ஸ்கூலோட USPA வந்துட்டு வேல்யூ பேஸ்ட் எஜுகேஷன் தான் உங்களுடைய பலமே. இங்கே there are 100 schools in Trichy and this region. Why parents are sending to you? Because they know that இங்கே போனால் கடவுள் நம்பிக்கை வரும், இங்கே போனால் ஒழுக்கத்தை சொல்லிக் கொடுப்பீங்க, நீங்கள் ஒரு வேல்யூ பேஸ்ட் எஜுகேஷன் நம்ம ஸ்கூலில் கிடைக்குன்றதுக்கு தான் கொண்டு வந்து விடுறாங்க. அதை எந்த காரணத்தை கொண்டு நீங்கள் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிடக்கூடாது. அதுதான் உங்கள் USP. நாங்கள் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட்டில் சொல்லுவோம், யூனிக் செல்லிங் ப்ரிப்போசிஷன் சொல்லுவாங்க மார்க்கெட்டிங் பார்லன்ஸில். உங்களோட USP அது, அதில் பிட்டு காம்ப்ரமைஸ் கூட இருக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஜென் புத்தமத டீச்சர் ஓன் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. டீச்சர் இஸ் எ ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் காட், டீச்சர் இஸ் எ ஃபார்மர். ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் சொல்கிறார், ஐ எம் எ லிட்ரரி ஃபார்மர். நம்ம அந்த கல்வி அறிவுங்கிற அந்த கலப்பையை வச்சுக்கிட்டு அந்த மனம் என்ற அந்த மண்ணை நம்ம விழுகணும், அதை பண்படுத்தணும். சாதாரண மண்ணில் கல் இருக்கும், கட்டி இருக்கும், வேர் இருக்கும், இரும்பு கம்பி எல்லாம் இருக்கும். அது எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுட்டு அதை நல்ல ஒரு விளைநிலமாக மாற்ற வேண்டியதான் ஒரு விவசாயியுடைய வேலை. We are also a kind of farmer. We are here to till அந்த மைண்டுங்கிற அந்த லேண்டை we have to do it. And ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சொன்னார், I will learn unto death. I will not study just for 5 years, 2 years, 3 years கிடையாது. லைஃப் லாங் ஐ வில் டூன்னு சொன்னார் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர். டீச்சர் should act as a friend, philosopher, guide, as a next parent also. இன்னொரு நாள் படித்தேன், ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு 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 லேடி ஒரு பிள்ளையார் கோயிலில் போய் ஒரு அர்ச்சனை பண்ணுறாங்க. அப்போ ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே வச்சுக்கிட்டு அவங்க நேமு நட்சத்திரம்லாம் சொல்லி இது பண்ணியிருக்காங்க. அந்த கோயில் குருக்கள் கேட்டாராம், கேட்குறேன்னு தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க, உங்களுக்கு இவ்வளோ குழந்தைங்களான்னு கேட்டாராம். அது கேட்டோன்னே, இல்லை நான் பாடம் நடத்திட்டு இருக்கேன், எல்லாம் 10th ஸ்டாண்டர்ட் பப்ளிக் எக்ஸாம் இன்றைக்கி, எங்கள் குழந்தைங்களாம் எக்ஸாம் எழுத போகுது, அவங்களாம் நல்லா எழுதி நிறையா மார்க் வாங்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன்னு ஒரு டீச்சர் ஒரு கோயிலில் போய் ஷீ வாஸ் டூயிங் ஆஃபரிங் ப்ரேயர் ஃபார் சில்ட்ரனுடைய சக்ஸஸ் இன் த எக்ஸாமினேஷன். See the commitment of a teacher. நம்ம டீச்சிங் ஜாப்னு நினைக்கிறோம், ஏதோ வந்தோம் அந்த மாதத்துக்கு 20,000 30,000 கிடைக்கும், இல்லை சேவிங்ஸ் இவ்வளோ பண்ணலாம், நகை வாங்கலாம், துணி வாங்கலாம், புடவை வாங்கலாம், ஏதோ வீட்டுக்கு ஒரு வாடகை காய்ச்சி அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. திஸ் ஜாப் இஸ் நாட் லைக் தட். இஃப் யூ டூ ஸோ திஸ் வில் பிகம் போரிங் அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். But be a passionate teacher. Now I started my career as a teacher, then I went to government department. I was completely fish out of water. ஒரு 6 வருஷம் ஒரு IAS ஆஃபீஸரோட PAவாக இருந்தேன் கவர்மெண்ட்டில் போய். என்னால் அந்த ஜாபை ரசிக்கவே முடியல. My inner calling is towards teaching only.
டெய்லி போகிறோம், ஒரு மணி நேரம் பெல் அடித்தா ஒரு 60 பேர் 100 பேர் முன்னாடி பேசுகிற அந்த திருப்தி, அந்த சந்தோஷம், நம்ம படித்த விஷயங்களை தெரிஞ்ச விஷயங்களை சொல்லும்போது கிடைக்கிற ஆத்ம சந்தோஷம் வேறு எதுலேயும் கிடைக்கல. இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சேலரியை காட்டிலும் கம்மியான சேலரிக்கு வந்து நான் திரும்ப டீச்சிங் ஜாபில் ஜாயின் பண்ணேன். ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்க ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் காலேஜ் இருக்குது, சில பேர் ஸ்ரீரங்கத்துலேருந்து வருவீங்க. அந்த காலேஜ் ஆரம்பித்து அன்றைக்கி தான் அப்ரூவல் கிடச்ச அன்றைக்கி நான் ஜாயின் பண்ணேன். அப்போ நான் கவர்மெண்ட் ஜாபில் இருந்து அதை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு ஐ கேம் ஆஸ் அ டீச்சர் அகெயின் டு கண்டினியூ மை பேஷன். திரும்ப நான் டீச்சிங் ஜாபுக்கு வந்தேன். அன்றைக்கி நான் ஜாயின் பண்ணும்போது என்னுடைய கவர்மெண்ட் சேலரியோட கம்மி. பர்மனன்ட் கவர்மெண்ட் ஜாபை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு என் கை குழந்தையோட என்னோட பையன் இப்போ அமெரிக்காவில் ஃபியட் கிரைஸ்லர் கார் டிசைனராக இருக்கார். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ கை குழந்தை. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க கவர்மெண்ட் ஜாபை விட்றீங்களான்னாங்க. சரி, இந்த ஒரு 4000 ரூபா, அப்போ 4000 ரூபா நம்ம சேலரி, இந்த 4000 ரூபாய் நான் எப்படியும் சம்பாதிச்சிருவேன். ஐ நோ த ஆர்ட் ஆஃப் கெட்டிங் திஸ் திங், பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு காம்ப்ரமைஸ் ஆன் மை பேஷன் சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் ஜாபை தூக்கி போட்டுவிட்டு ஐ கேம் டு எ டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் அகெயின். தென் ஐ கண்டினியூட் மை ஜேர்னி ஃப்ரம் 96 to now. நடுவில் ஒரு 5 years, பட் ஐ வாஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபிஷ் அவுட் ஆஃப் வாட்டர் வென் ஐ வாஸ் நாட் இன் டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன். யூ ஒன்ட் பிலீவ், தட் டைம் ஒன்லி ஐ ரெட் ஆல் பகவத்கீதா, ராமாயண், பைபிள், குரான் எல்லாம் படித்த டைம் அந்த 6 வருஷம் தான். உலகத்தில் உள்ள அத்தனை காப்பியங்களையும் படிக்க ஒரு வாய்ப்பு. ஏன் தெரியுமா? மனசு நொந்து போச்சு. நம்ம ஏன் இவ்வளோ படிப்பு படித்தோம், கடைசியில் வந்து கவர்மெண்ட் சப்ஜெக்டில் போய் சம்மந்தம் இல்லாமல் வேலை பார்க்குறோமேனு ஒரு மனசு ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சு. ஸோ டீச்சிங் இஸ் அ கிரேட் ஆர்ட், டீச்சிங் இஸ் அ கிரேட் பேஷன். ஸோ இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, அண்ட் என்டி சுந்தரவடிவேல்னு இங்கே இருக்க பெரியவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இது கிரேட் அகடமிஷியன் ஆஃப் தமிழ்நாடு டாக்டர் என்டி சுந்தரவடிவேல்னு ஒரு மிகப்பெரிய ஆளவர். நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காரு, பெரிய பல்கலைக்கழக துணை ஃபார்மர் வைஸ் சான்சலரெல்லாம் இருந்திருக்காரு. அவர் ஸ்கூலில் ஹெட் மாஸ்டராக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, ஹீ யூஸ் டு கால் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் பை நேமா, ஈவன் சம்டைம் வித் இனிஷியல் அந்த ஃபாதர்ஸ் நேமா. நீ முனியாண்டி பையன் தானே, நீ ராமசாமி பொண்ணு தானே, நீ சங்கரோட பொண்ணு தானேன்னு கேட்பாராம். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 800,000 சில்ட்ரன் படிக்கிற ஒரு ஸ்கூலில் பை எவ்ரி சில்ட்ரன் ஸ்டூடெண்ட்டை பை நேம் கூப்பிடுவாராம். எ டீச்சர் நீட்ஸ் தட் கைண்ட் ஆஃப் மெமரி பவர் ஆல்சோ. நீ யாரையுமே பேர் சொல்லி கூப்பிட்டு பாருங்கள். உங்கள் கிளாஸில் இன்றைக்கி ஒரு டெக்னிக் நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன், எல்லாம் நாளைக்கு இருந்து போய் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பை நேம் கூப்பிட்டு, ஏன்னா சங்கர் ஏன்டா இங்கே நின்றுருக்கேன்னு கேட்டு பாருங்கள். அடுத்த முறை பயப்படுவான். ஏன் தெரியுமா? டீச்சருக்கு என் பேர் தெரியும், கண்டுபிடிச்சிருவாங்க, போய் சொல்லிவிடுவாங்க, அல்லது நம்மளை பாயிண்ட் பண்ணிவிடுவாங்கன்னு நினைப்பான். நல்ல மெமரி பவர் வேணும். அண்ட் வி மஸ்ட் பி ஏபிள் டு டூ தட் இன் த கிளாஸ் ஆல்சோ அண்ட் அவுட் சைட். And another important thing which my favorite this thing I used to speak in the first ஒரு டாபிக் மட்டும் 2-3 hours I used to speak in many school and college functions. Please kindly share how great people achieved greatness in life. என்னுடைய பேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைந்த மனிதருடைய வாழ்க்கை கதை கிட்டத்தட்ட ஒரு 100க்கும் மேற்பட்ட வெற்றியாளர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு ஃபுல்லாக படிச்சிருக்கேன். டாக்டர் அப்துல் கலாமில் ஆரம்பித்து ஹோண்டாலேருந்து பிடி உஷாலேருந்து எம்ஜிஆர் வரைக்கும் எல்லாருடைய வாழ்க்கை கதையை படிச்சிருக்கிறேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் அது. ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி சக்ஸஸ் ஆகியிருக்காங்க. நான் டாக்டர் சிட்டி, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடில் போட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா, சிட்டி யூனியன் பேங்க் டாக்டர் அப்துல் கலாம் சேர் ப்ரொஃபஸர்னு சொல்லிட்டு. நான் சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டியில் டாக்டர் கலாம் ஆராய்ச்சி மையத்துடைய தலைவராக இருக்கிறேன். சிட்டி யூனியன் பேங்க் ஹேஸ் கிவன் மீ 50 lakhs rupees ஃபார் த ரிசர்ச் சென்டர். அதை வச்சுட்டு நான் வருஷம் முழுக்க அதுமாரி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நடத்துகிறேன். அதில் கலாம் சாரை பற்றி எவ்ரி இயர் ஒரு தடவை நான் அட்ரஸ் பண்ணுவேன் ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் டீச்சர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம். கலாம் சாரை அவர் பொறுத்த மட்டும் அவருடைய வாழ்க்கை கதை நீங்கள் விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் எல்லோரும் தயவு செஞ்சு படிங்க. விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர், அக்னி சிறகுகள்னு தமிழில் இருக்குது, எடுத்து படிங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவருடைய ஜேர்னி எப்படி ஷார்ட்டாக சொல்கிற ஒரு 30 செகண்ட். ராமேஸ்வரத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு ஓட்டு வீட்டில் ஒரு மீனவ குடும்பத்தில் பிறந்த டாக்டர் கலாம் அவர்கள் வந்து பின்னாடி ராஷ்டிரபதி பவனுக்கு போகிறார். நான் ஒரு இதில் சொன்னேன், ஒரு காலத்தில் அவர் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது எப்படி என்ன தெரியுமா செஞ்சார்? ஸ்கூல் படிக்கும்போது அவங்க வீட்டில் அவ்வளோ ஏழ்மை. என்ன தெரியுமா செய்வாராம்? காலையில் 3:30 மணிக்கு எந்திரிப்பாராம் கலாம். 3:30 மணிக்கு எந்திரிப்பாராம். ஏந்திரிச்சு பார்த்தீங்கன்னா காலை கடன்கள்லாம் முடித்து குளித்து 4 மணிக்கெல்லாம் கிளம்பி ராமேஸ்வரம் ராமநாதசாமி கோயிலுக்கு போவாராம். எதுக்கு தெரியுமா? அங்கே ஒரு டீச்சர் வந்து இலவசமாக மார்னிங் கணக்கு சொல்லி கொடுப்பாராம் 4 to 5 o'clock. அந்த கிளாஸ் ஃப்ரீ டியூஷன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் கிளாஸ்க்காக கலாம் சார் போவாராம். அங்கே போயிட்டு 4 to 5, 5:30 வரைக்கும் இருந்துட்டு அங்கேருந்து 5 to 6 o'clock, 5:30 to 6:30 பக்கத்தில் உள்ள மாஸ்கில் போய் நமாஸ் பண்ணுவார். சாஸ்திராலே எனக்கு தெரிஞ்சு நாங்கள் இருந்த 20 வருஷத்தில் 3-4 முறை வந்திருக்காரு. வெள்ளிக்கிழமையாக இருந்துச்சுன்னா கம்பல்சரியாக பக்கத்தில் உள்ள வல்லமோ செங்கிப்பட்டி மாஸ்கில் போய் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு தான் வருவார். இல்லை எங்கள்கிட்ட முடித்த உடனே அதை கனெக்ட் பண்ணி தான் அந்த ப்ரோக்ராமை நாங்கள் வைப்போம். யூஸ் டு கோ, நெவர் ஹி மிஸ் த ப்ரேயர். எங்கே இருந்தாலும் மிஸ் பண்ண மாட்டார். கடவுள் நம்பிக்கை, அதையும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும், கடவுள் நம்பிக்கையோட முக்கியத்துவம். அவர் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் அந்த மாஸ்க்குக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நேராக சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டு போய் இந்த பாம்பன் பாலத்துக்கு கீழே போய் நிற்பாராம். ஏன் தெரியுமா? அப்போ தான் ராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ்லேருந்து பேப்பரை தூக்கி போடுவாங்க. அந்த பேப்பரை வாங்கி சைக்கிளுடைய பின்னாடி கேரியரில் வச்சு கட்டிக்கிட்டு ஒவ்வொரு வீடாக போய் ராமேஸ்வரத்தில் வீடுகளுக்கு பேப்பர் போடுவாராம். மார்னிங் 6:30 to 8 o'clock. திரும்ப அது பேப்பரை போட்டுட்டு நேராக வீட்டுக்கு ஓடி வந்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு திரும்ப 8:45, 9க்கெல்லாம் ஸ்கூலுக்கு போயிடுவாராம்.
சாயங்காலம் ஸ்கூல் விட்டோடனே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சித்தப்பா மாமா எல்லாம் வந்து பெட்டி கடை வச்சுருந்தாங்க, வெத்தலை பாக்கு பீடா கடையெல்லாம். அந்த கடையில் போய் ஒரு 1 hour இவரை நிற்க சொல்லிவிட்டு அவங்களாம் வீட்டுக்கு ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டு வருவாங்களாம். திரும்ப ஒரு 6:30, 6 or 7 o'clock யூஸ் டு கோ ஹோம். வீட்டுக்கு போயிட்டு அப்புறம் உட்காந்து ஹோம் ஒர்க் இதெல்லாம் படிப்பாராம். 8 மணிக்கு அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்களாம், மண்ணெண்ணெய் விளக்கு அணைச்சிட்டு நம்ம வீட்டில் மண்ணெண்ணெய் தட்டுப்பாடு, மண்ணெண்ணெய் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு விளக்கு அணைக்க சொல்லுவாங்களாம். இதுக்காக ஒரு முறை கலாம் வந்து அவங்க உறவினரோட வீட்டுக்கு போய் ரெக்கமெண்டேஷனுக்கு போனாராம். என்ன தெரியுமா, எங்கள் அம்மாட்ட சொல்லி 8 மணிக்கு மேலேயும் மண்ணெண்ணெய் விளக்கை எரிய விடுறதுக்கு பர்மிஷன் வாங்கி கொடுங்கன்னு. படிக்கிறதுக்கு, சினிமா பார்க்குறதுக்கோ ட்ராமா பார்க்குறதுக்கு இல்லை. அப்போல்லாம் நல்ல வேலை செல்ஃபோன் இல்லை, லேப்டாப் இல்லை, டிவி எல்லாம் இல்லை. படிக்கிறதுக்கு அம்மா கிட்ட இன்னொரு 1 hour படிக்கிறதுக்கு விளக்கு தொடர்ந்து எரிய வைக்கிறதுக்கு வீட்டில் வசதி இல்லையா. அப்படி படித்த கலாம் எங்கே போய் நிற்கிறாரு பாருங்க, ராஷ்டிரபதி பவனில். நான் அவரை ராமேஸ்வரம் வீட்லையும் பார்த்துருக்கேன், ராமேஸ்வரம் வீட்டையும் பார்த்துருக்கேன், ராஷ்டிரபதி பவன்லையும் நான் கலாம் சாரை போய் பார்த்துருக்கேன். 2 இடத்துலையும் பார்த்துருக்கிறேன். ஒரு முறை அவர் வந்தபோது நான் அந்த பேக்கை வாங்கிக்கிறேன்னு சொன்னேன். நோ இட் இஸ் மை பேக், ஐ வில் கேரி அப்படின்றாரு. ஸோ அடுத்தவங்கள பேக்கை கூட தூக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டார். அவ்வளவு எளிமை, அவ்வளவு சிம்பிள், அவ்வளவு நேர்மை. இன்னொரு முறை நான் ஐ வில் கம் அண்ட் டாக் அபவுட் ஒன்லி டாக்டர் கலாமுடைய லைஃப் அண்ட் ஹிஸ்டரியை. கைண்ட்லி டாக் அபவுட் தோஸ் திங்ஸ் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நம்முடைய ரோல் மாடல் இப்போ சமீபத்தில் வாழ்ந்து மறைந்த மாபெரும் ஒரு மனிதர் வந்து இன்னும் அவரை பற்றி நிறையா இருக்குது. அவரோட இன்டர்வியூவில் ஃபெயிலியரான கதை, அவர் வந்து எப்படி விஞ்ஞானி சயின்டிஸ்ட் ஆனார், அவரோட வாழ்க்கையில் நடந்த நிறைய சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள்லாம் இன்னொரு நாள் ஐ வில் கம் அண்ட் டாக் டு யூ. அகெயின் எம்ஜிஆர் நமக்கெல்லாம் தெரிந்த இந்தியா தமிழ்நாட்டுடைய முன்னாள் முதலமைச்சர், அரசியல் கட்சி பெரிய தலைவர். அவர் ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கு கடுமையாக கஷ்டப்பட்டவங்க கும்பகோணத்தில். அவங்க அம்மா சத்யபாமா வாஸ் அ சர்வன்ட் மெய்டு. ஹோம் வீடுகளில் போய் 10 பாத்திரம் தேய்க்கிற வேலை தான் எம்ஜிஆரோட அம்மா சத்யா பண்ணாங்களாம். கணவரை இறந்து அண்ணனுடைய வீடு இப்போ கும்பகோணத்தில் அப்போ இருந்து அண்ணனுடைய வீட்டில் போய் தங்கி இருந்த அவங்க கொஞ்ச நாளைக்கு அவங்க முடித்த உடனே 3 குழந்தைங்களோட வந்து சத்யா ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு வச்சுக்கிட்டாங்க. அப்புறமா நீ வெளியில் போன்ட்டாங்க. ஸோ ஷீ ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் இன் ஹவுசஸ் டு கேர்ன் மணி. அந்த வீடு பாத்திர வேலைகள் செஞ்சு அதுலேருந்து கிடைக்கிற பணத்தில் 3 குழந்தைங்களை காப்பாற்றினாங்களாம் எம்ஜிஆரோட அம்மா சத்யபாமா. அதில் சில நாள் அல்லது பல நாள் வந்து அவங்க வீட்டில் சாப்பாடே இருக்காதான், சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்றுமே இருக்காதான். அப்போ காலையிலையும் சாப்பிடாமல் கிளம்புவாங்களாம். அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்களாம், சாயங்காலம் வாங்க நாங்கள் சமைச்சு வைக்கிறோம், நீ சாயங்காலம் சாப்பிட்லான்னு சொல்லுவாங்களாம். மத்தியானம் எல்லோரும் லஞ்ச் பிரேக்கில் எல்லோரும் டிஃபன் கொண்டு வந்து சாப்பிடுவாங்களாம். எம்ஜிஆரும் அவருடைய அண்ணன் எம்ஜி சக்கரபாணி இருக்கும்போது சக்கரபாணிகிட்ட எம்ஜிஆர் கேட்பாராம், எல்லாரும் அண்ணன் சாப்பாடு கொண்டு வந்து சாப்பிட்றாங்களே, நமக்கு ஏன் அம்மா தரமாட்டேங்கிறாங்கன்னு. இல்லைப்பா நம்ம வீட்டில் இல்லை அதனால் தரலை, நம்ம சாயங்காலம் போனால் அம்மா சூடாக சமைச்சு போடுவாங்க, வேறு ஏதாவது சாப்பாடெலாம் கொடுப்பாங்க, நம்ம சாப்பிடுவோன்ட்டு. காலையிலையும் சாப்பிடாமல் சில நாள் மத்தியானமும் சாப்பிடாமல் சாயங்காலம் வீட்டில் போய் சாப்பிட்லான்னு போவாங்களாம். கொடுமை என்ன தெரியுமா, அவங்க விளையாண்டுக்கிட்டு இருப்பாங்களாம் தெருவில் உள்ள பிள்ளைங்களோட. அம்மா அங்கேருந்து வருவாங்களாம். சில நாள் சில வீடுகளில் வேலை செய்கிற இடத்துல ஏதாவது சாப்பிட்டது பாக்கி இருக்கிறது அந்தமாரி பொருள்கள் கொடுப்பாங்களாம். சில நாள் அவங்க வீட்டில் சமைக்க முடியுமா, சில நாள் ஒன்றுமே இருக்காது வீட்டில். அவங்க அம்மா ஏதாவது கொண்டு வருவாங்கன்னு சக்கரபாணி எம்ஜிஆர்னு காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்களாம். அம்மா பார்த்தோன்னே ஓடுவாப்பிலையா எம்ஜிஆர், பசிக்குதுமா வாமா ஏதாவது சாப்பாடு கூடுன்னு சொல்லி போய் வீட்டுக்குள்ளே போய் பார்த்தா ஒன்றுமே இருக்காதான். அவங்க கையிலையும் ஒன்றும் கொண்டு வந்துருக்க மாட்டாங்களாம், கையிலையும் காசு இல்லை. இமேஜின் ஃபார் அ மினிட், அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தால் ஒரு அம்மாவுக்கு எப்படி இருக்கும் சூழல். யூ ஒன்ட் பிலீவ், கீழே விழுந்து மண்ணில் விழுந்து அழுவாராம் எம்ஜிஆர். கீழே விழுந்து தெருவில் விழுந்து அழுவாராம். போகிறவங்களாம் ஏன் இந்த பையன் அழுகுறான்னு கேட்பாங்களாம். அவமானமாக இருக்குமா. யூ ஒன்ட் பிலீவ், ராத்திரி என்ன பண்ணுவாங்களாம், துணியை ஈரம் பண்ணி புழிஞ்சு எம்ஜிஆரோட வயிற்றில் போட்டுட்டு தலையை தடவி விடுவாங்களாம் அவங்க அம்மா தூங்க சொல்லி எம்ஜிஆர் பசையோட. இப்படி இருந்த ஒரு மனிதர் தான் பெரிய பொன்மன செம்மலாகி கோடியாக சம்பாதிச்சு ஏழைகளுக்கு அள்ளி கொடுத்து அமெரிக்காவில் படுத்துக்கிட்டே இங்கே 233 சீட்டையும் தமிழ்நாட்டில் ஜெயிக்கிறார். தேர்தல் கேம்பெயினுக்கே போகாமல் கலைஞரை தவிர அத்தனை பேரும் தோற்று போனாங்க அந்த எலெக்ஷனில். அவர் அமெரிக்காவில் இருந்தார், ஆனால் இங்கே 233 சீட்டையும் தமிழ்நாட்டில் ஜெயிக்கிறார். எதனால் அப்படி பண்ணார்னு நினச்சி பாருங்கள். திரும்ப எம்ஜிஆரை பற்றி ஐ கேன் ஸ்பீக் ஃபார் 1 hour. நெக்ஸ்ட் ஒப்ரா வின்ஃப்ரே, இவரை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, யாருக்காவது தெரியுமா ஒப்ரா வின்ஃப்ரே பற்றி? வெரி குட். ஸோ அந்த ஒப்ரா வின்ஃப்ரே ஒரு ஃபேமஸ் டிவி ஆங்கர் இன் US. அவங்களுடைய லைஃப்பை பார்த்தீங்கன்னா அது இன்னும் பயங்கரமான சோகம். பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்களுக்கு ஷி வாஸ் நாட் ஹேவிங் ட்ரெஸ் டு வியராம். அவங்க உடுத்துக்குவதற்கு உடை கிடையாதான். ஒரு இளம் பெண்ணுக்கு உடுத்துவதற்கு ப்ராப்பர் உடை இல்லாத காரணத்தினால அவங்க அம்மா ஆனியன் பொட்டேட்டோ வரக்கூடிய சாக்கை கொடுப்பாங்களாம் கட்டிக்கிறதுக்கு. சாக்கை கட்டிக்கிட்டாங்களாம் ஒப்ரா வின்ஃப்ரே சின்ன வயசில். அப்படி கட்டிக்கிட்டு இருந்தவங்க ரோட் சைடில் தங்கியிருந்திருக்காங்க. பல பேர் அவங்கள ப்ராஸ்டியூஷனுக்கு அம்மாவையும் பொண்ணையும் கூப்பிட்டுருக்காங்க. அவ்வளோ அவமானப்பட்டிருக்கிறாங்க. ஆனால் அந்த பொண்ணுக்கு அந்த ஒப்ரா வின்ஃப்ரேவுடைய கனவு கோல் என்ன தெரியுமா, ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டி. அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, சினிமாவில் நடிக்கணும்னு ஆசை, அல்லது டிவியில் ஒரு பெரிய ஆக்டராக வரணும், அல்லது ஆங்கராவது வரணும்னு. ஷி வென்ட் டு ஆல் த ஃபில்ம் ப்ரொடியூசர்ஸ், டிவி, யாருமே அவங்கள ரெக்கக்னைஸ் பண்ணவே இல்லை. அதில் ஒரு இவர் கேட்டாராம், ஒரு ப்ரொடியூசர், கண்ணாடிலாம் பார்க்குறவனுக்கு பழக்கம் உண்டான்னு கேட்டாராம். ஏன்னா இந்த அம்மா டார்க்காக இருப்பாங்க, குண்டாக இருப்பாங்க, இந்த கர்லிங் ஹேரோட ஆஃப்ரிக்கன் லேடி.
உன் மூஞ்சியை காமிச்சா யார் பார்ப்பான் சினிமாலையும் டிவியிலன்னு சொல்லி கிண்டல் அடிச்சாராம் ஒரு ப்ரொடியூசர். ஆனாலும் இந்த அம்மா கண்டினியூஸாக ஷீ ஃபாட். ஃபைனலி ஒன் டே ஷீ காட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஒர்க் அஸ் ஆங்கர் இன் அ டெலிவிஷன் சேனல். அப்புறம் அவங்க தான் ஷி வாஸ் அ குவீன் ஆஃப் இந்தியா, வேர்ல்டு டிவி ப்ரோக்ராம்ஸ். அவங்க கவுச்சில் உட்காந்து அவங்களோட பேசுறதுக்கு மைக்கேல் ஜாக்சன்லேருந்து ராஜீவ் காந்திலேருந்து அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் வரைக்கும் தேவர் சிட்டிங் அண்ட் டூயிங் இன்டர்வியூ வித் ஒப்ரா வின்ஃப்ரே. அவங்களுக்கு வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் உண்டு வேர்ல்டு முழுக்க. பில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஒப்ரா வின்ஃப்ரேயுடைய டிவி ப்ரோக்ராம் அவ்வளோ ரசித்து பார்ப்பாங்க. அப்படி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக கோயில்கள் பஞ்சிங்காக கேள்வி கேட்பாங்க, அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். யார் ஒரு காலத்தில் கட்டுவதற்கு துணி இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டவங்க, இப்போ அவங்களுடைய வீடு மட்டுமே 30 ஏக்கராம். 30 ஏக்கர் அவங்க பண்ணை வீடு. அவங்க வீட்டில் ஹெலிகாப்டர் நிற்குது, விமான தளம் இருக்குதான். ஷீ இஸ் ஓனர் ஃபார் செவரல் 1000 crore. முன்னாள் ஜனாதிபதி பாரக் ஒபாமா எலெக்ஷனில் நிற்கிறதுக்கு ஒப்ரா வின்ஃப்ரேயை விட்டு ஒரு வார்த்தை எனக்கு ஓட்டு போட சொல்லி யாராலையும் சொல்லுன்னாராம். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் வாட் இஸ் லைஃப் இஸ் ஆல் அபவுட். Please go and tell these kind of inspiring. There are hundreds and thousands of such stories are there. Please read it. Go and share it with the students. There are a lot of students who are struggling for the day-to-day meal. There are a lot of students without the parents are there. There are no people to guide them, counsel them properly to pursue further life. But you have to do the role of everything. That's why I said you must be a friend, a philosopher, guide and a second parent. Everything for the children. So, I நிறைய சொல்லலாம். ஒப்ரா வின்ஃப்ரே, பிடி உஷா ஒவ்வொரு நாளும் தினசரி தன்னுடைய தம்பி தங்கைகளுக்கிட்ட சர்ச்சில் ஓடி போய் காலையில் உணவு வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பாங்களாம். அவங்க தான் பின்னாடி நமக்கு தங்கமே வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தாங்க ரன்னிங் ரேஸில் ஏஷியாவில். ஹோண்டா உங்களுக்கு தெரியும், ஹோண்டா பைக்கு கார் கம்பெனி. அவருடைய லைஃப் எடுத்து படித்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாத்தையும் கெஞ்சி கூத்தாடி ஒரு சின்ன ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பித்து ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பித்து சேல்ஸ் பண்ண ஷார்ட்டாக சொல்கிற அந்த ஸ்டோரியை ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறாரு. போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா எர்த்துக்கு வாக்கில் அவருடைய ஃபேக்ட்ரி அங்கே ஜப்பானில் இதாகிடுது, டெமாலிஷ் ஆகிடுது. வாங்கின கடன் அத்தனை பேரும் காசு கேட்குறாங்க, எல்லாம் வீட்டில் வந்து சண்டை போடுறாங்க. அவரே ஏழையான ஆள். கொடுத்த கடன் அத்தனை பேரும் சட்டையை பிடிச்சி வம்பு இழுக்கிறாங்க. இவர் என்ன சொல்கிறாரு, சாரி எர்த்துக்கு வாக்குக்கு நான் என்னையா பண்ண முடியும், என்னோடய ஃபேக்ட்ரி நான் இன்னும் கொஞ்சம் இருந்தால் நான் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி சம்பாதிச்சிருப்பேன், நல்லா பண்ணியிருப்பேன்னு. திரும்ப சொன்னாரான், எல்லாரும் சேர்ந்து இன்னொரு முறை பணம் கொடுங்க, நான் திரும்ப ஃபேக்ட்ரியை புதுசாக கட்டி பிரமாதமாக நான் நடத்தி நிறைய லாபம் சம்பாதிச்சு பெரிய நான் தொழிலதிபர் ஆகிடுவேன், என்னை நம்புங்கன்னு கெஞ்சிருக்காரு. சில பேர் கொடுத்தவங்க திருப்பி தரமாட்டேன்னாங்க, சில பேர் புதுசாக கொடுத்தாங்க, சில பேர் அடுத்த முறையாவது ஒழுங்காக மரியாதையாக கொடுத்துணுன்னு கொடுத்தாங்க. திரும்ப ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பித்து சேல்ஸ் ஆரம்பித்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுற நேரத்தில் செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் அமெரிக்காக்காரன் கொண்டு வந்து குண்டை போட்டு விட்டான் அவன் ஃபேக்ட்ரி மேலே. அங்கே மட்டும் போடல, எல்லா இடத்துலையும் போட்டான், அவர் ஃபேக்ட்ரிலையும் போட்டான். திரும்ப தலையெடுத்த ஆளுக்கு இந்த ஃபேக்ட்ரி பிகம் பவுடர். நீங்களும் நானாக இருந்தால் என்ன செய்வோம்? நான் பையன்கிட்ட சொன்னேன், ஒரு பொண்ணு பேசலை, லெட்டர் போடலை, மெசேஜ் திரும்பி வரலைன்னா பையன் சூசைட் பண்ணிக்கலாமான்றான். ஏன்னா சின்ன அல்ப விஷயத்துக்கு ஒரு பேப்பர் ஃபெயிலியரு, 10th ஃபெயிலியரு, 7th பேப்பர் ஃபெயில்னா உடனே நான் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டேமான்றான். இப்படி ஒரு 2வது தடவை ஊர் முழுக்க வாங்கின கடனை திருப்பி தர முடியலைன்னா எப்படி இருந்திருக்கும்? என்ன தெரியுமா பண்ணார் ஹோண்டா? 3வது முறை போய் எல்லார் காலையும் விழுந்தார். இன்னும் ஒரு முறை கொடுங்க, நான் பண்ணி காட்டுறேன், இன்னும் ஒரு முறை தயவு செய்து உதவினார். 3வது முறை வாங்கினார், கட்டினார். இன்றைக்கி அவர் தான் ஒன் ஆஃப் த டாப் 50-100 இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு பண்ணார். இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் நிறையா இருக்குது. ஐ ஹவ் ரெட் 100 such stories. ப்ளீஸ் ரீட் அண்ட் ஷேர். ஸ்ரீனிவாஸ் ராமானுஜன், மிஸ்டர் மோடி, அவர் பிரைம் மினிஸ்டர். குஜராத்தில் டீ கடை ரயில் வந்து நின்றுச்சுன்னா டீ கொடுத்தவர் தான் நம்முடைய மோடி, இந்திய நாட்டுடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி. இன்றைக்கி ஒயிட் ஹவுஸில் போய் மோடி உட்காந்து பிரசிடெண்ட்டோட டீ சாப்பிட்றாரு. See the difference. It is possible. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட we have to inspire positive mental attitude. We have to build confidence among the students. Our job is not to teach physics, chemistry, botany, zoology and Tamil, but instilling self-confidence, creating positive mental attitude, believing in values and virtues of life, all those things. Okay, do not condemn. இன்னொன்று, யாரையும் டக்குன்னு பிராண்ட் பண்ணிடாதீங்க குழந்தைங்களை. பை த வே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், இவருடைய ஐன்ஸ்டீன் தான் நினைக்கிறேன். அவர் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது அவங்க டீச்சர் என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா? ஒரு சின்ன சிட்டை எழுதி வச்சு விட்டாங்க அவங்க அம்மாட்ட கொண்டு போய் காட்ட சொல்லி. என்ன தெரியுமா பண்ணாங்க? எடிசனுடைய டீச்சர் என்ன எழுதி அனுப்பிச்சாங்களா? டோன்ட் சென்ட் திஸ் பாய் ஃப்ரம் டுமாரோ டு த ஸ்கூல், ஃபூலிஷ் ஃபெல்லோ, குட் ஃபார் நத்திங் கூஸ். அவனை ஸ்கூலுக்கு நாளையிலேருந்து அனுப்பாதீங்கன்னு சொல்லி ஒரு பேப்பரை எழுதி அந்த பையன் பாக்கெட்டில் வச்சு உங்கள் அம்மாட்ட கொண்டு போய் காட்டுறான்னு இருக்காங்க. திஸ் பாய் வெண்ட் அண்ட் ஷோட் வெரி பொலைட்லி, ஸ்மால் பாய், டஸ் இன் நோ எனிதிங், பிரைமரி ஸ்கூல் பாய். டீச்சர் ஏதோ எழுதி வச்சிருக்காங்க, உன்னை படிக்க சொன்னாங்கன்னு காமிச்சிருக்கான். அவளை பார்த்துட்டு அவங்க அம்மா அழுதாங்களாம், எடிசனோட அம்மா. ஐயோ இப்படி சொல்கிறாங்களே, 10 பைசா லாய்க்கு இல்லாத பையன் நான் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பாதேன்னு. பட் பை த வே, இன்றைக்கி உலகத்திலேயே அதிகமான கண்டுபிடிப்புகள் யார் பேரில் இருக்குது தெரியுமா? இன்னும் 21ஆம் நூற்றாண்டில் கூட எடிசன் பேரில் தான் இருக்குது. உலகத்தில் அதிகமான இன்னோவேஷன்ஸை கண்டுபிடிச்ச ரெக்கார்டு இன்றைக்கும் எடிசன் பேரில் தான் இருக்குது.
எந்த ஒரு பாய் பிரைமரி ஸ்கூல் டீச்சர் செட் யூஸ்லெஸ் பாய், தட் பாய் பிகம் அ வேர்ல்டு ஃபேமஸ் சயின்டிஸ்ட். He may not be good in one thing, maybe having intelligence in so many other things. Srinivasa Ramanujan, again I can speak for one about Ramanujan. எங்கே நாங்கள் அவரை பற்றி மெமரியல் வச்சுருக்கோம், அவர் வீடை நாங்கள் தான் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம், அவர் ஆனுவல் கான்ஃபரன்ஸ்லாம் நடத்துகிறோம். Srinivasa Ramanujan failed many times in Sanskrit, but he became a world famous mathematician. நான் பிரிட்டனில் போய் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டிக்கு போயிருந்தேன் ஒரு மாதம். என்னை பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ்லேருந்து அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. பெஸ்ட் டீச்சர் 200 பெஸ்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் 400 ஆள் செலக்ட் ஆகி ஐ வாஸ் சென்ட் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. அப்போ அங்கே போன போது கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில் அங்கே போய் கேட்டேன், ஏன்னா ராமானுஜம் அங்கே தான் படித்தாருன்னு நான் இப்போ புக்கில் படிச்சிருக்கேன். ஐ வாண்ட் டு நோ வேர் எக்ஸாக்ட்லி ராமானுஜம் ஸ்டடிட், ஐ வாண்ட் டு see the classன்னா போய் காமிச்சாங்க. ஃபோட்டோலாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க போய். அப்புறம் உங்கள் பெரிய ஒரு சர்ச்சில் வந்து அங்கே படித்த ப்ரெஸ்டீஜியஸ் அலுமினஸ் பெரிய பெரிய கிங் அண்ட் குயின்லாம் எழுதியிருக்காங்க. ராஜீவ் காந்தி பேர்லாம் அங்கே இருக்குது. ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டர் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியுடைய ஸ்டூடெண்ட் ராஜீவ் காந்தி, பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா. அதில் பார்த்தா ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜன் மேத்தமெட்டிஷியன் இந்தியான்னு போட்டிருக்காங்க அந்த பெரிய சர்ச்சில். அவர் நடத்தின லைஃப் ஸ்ட்ரகிள் கேட்டிங்கன்னா அது பயங்கரம். அது ஒவ்வொருத்தரையும் பேசினா இன்றைக்கி மற்ற மெயின் சப்ஜெக்ட் என்னால் பேச முடியாது. ஸோ அப்பேற்பட்ட ராமானுஜன் கணக்கு போடுறதுக்கு பேப்பர் இல்லாமல் கும்பகோணம் சாரங்கபாணி தெருவில் ரோட்டில் கிடக்கிற பேப்பர் எடுத்து கணக்கு போட்டவர் ராமானுஜன். எல்லாரும் சேர்ந்து வசூல் பண்ணி கொடுத்து அனுப்பிச்ச பணத்தில் கப்பலில் ஏறி கேம்பிரிட்ஜ் போனவர். அங்கே போய் கேட்குற அந்த செக்யூரிட்டிகிட்ட அங்கே போய் ரமானுஜம்ன்ற யா ரமானுஜன் மேத்தமெட்டிஷியன் இந்தியா, ஓ வாட் யூ வாண்ட், அண்ட் ஐ வாண்ட் டு see the place where he studied, which was his classroom. ராஜீவ் காந்தி, ராஜீவ் காந்தி பிரைம் மினிஸ்டர் ஐ நோ அப்படிங்கிறான். ராஜீவ் காந்தி தெரிஞ்ச அளவோட பெட்டராக ராமானுஜத்தை தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க இருக்கிறாள். த இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் கேன் அச்சீவ், நீட் குட் கைடு. இன்னொன்று முக்கியமானது, ஐ வாண்ட் மை மேனேஜ்மெண்ட் பீப்புள் ஆல்சோ டு ரிமெம்பர் அண்ட் டூ இட் இன் எவ்ரி கிளாஸ் ரூம் ஆர் எவ்ரி டீச்சர்ஸ் டே அன்னைக்கு கூட சரி. நீ எல்லாரும் லிங்கனுடைய லெட்டர் டு ஹிஸ் ஸ்கூல் டீச்சர், சன்ஸ் ஸ்கூல் டீச்சர், தயவு செஞ்சு படிங்க. எல்லோரும் எழுதி வச்சுக்கோங்க. நிச்சயமாக இன்றைக்கி மீட்டிங் முடிச்சோடனே சாயங்காலம் போய் படிங்க. லிங்கன்ஸ் லெட்டர் டு ஹிஸ் சன்ஸ் டீச்சர், ஸ்கூல் டீச்சர். வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல். இதை நிறைய இடத்துல படித்து காட்டுவேன், இன்றைக்கி நேரம் இல்லை. அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த கோட் கூட நம்ம போய்க்கலாம். ஐயோ அபவுட் விவேகானந்தர் சொன்னதெல்லாம் இருக்கும். நான் சொன்னாப்பில் இப்போ ஆல்ரெடி சொன்னது மாதிரி 10 மினிட்ஸ்க்கு மேலே உங்களால் ஒரு ஆடியன்ஸை ஹோல்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ யூ நீட் டு do a lot of magics, you have to carry a lot of new information. Next, teaching. நான் முன்னாடியே சொன்னாப்புல வெறும் போரிங் லெக்சரை nobody likes it. வாட் என்ன சொல்கிறாங்க, லெக்சர் பண்ணோம்னா 5% தான் ரிட்டென்ஷன் இருக்குமா நம்ம சொல்லிக் கொடுத்த விஷயங்கள். whereas if you do reading 10% ரிட்டென்ஷன் லெவல், ஆடியோ விஷுவலாக இருந்தால் அது 20%, டெமான்ஸ்ட்ரேஷனாக இருந்தால் 30% இருக்கும் அந்த ரிட்டென்ஷன் ஆஃப் நாலேஜ். டிஸ்கஷன் மூலம் இருந்தால் 50%. ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொன்னீங்கன்னா அது ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் லேர்னிங் நான் சொன்னேன். அதுமாரி பண்ணிங்கன்னா 75% இருக்குமா அந்த லேர்னிங், அவங்க படித்த விஷயங்கள் மனசில். அண்ட் 90% when you teach others. நான் ஆக்சுவலாக நான் படித்த போது நான் கற்றுக்கிட்ட சப்ஜெக்ட்டுக்கும் டீச் பண்ணும்போது ஆக்சுவலாகவே படித்தேன். ரைட். அப்போ தான் நம்ம உண்மையான அப்போ வந்து எக்ஸாமுக்காக படித்தோம், மேலோட்டமாக படித்தோம், முக்கியமான கேள்வியை படிச்சுட்டு தேவையில்லை நினச்செல்லாம் விட்டுட்டு படித்தோம். பட் இப்போ கிளாஸ்க்கு போகும்போது அப்படி நம்ம போக முடியாது. ஸோ we learn better. Faith in self, faith in learning, faith in teaching, faith in students, faith in God. These are all the things which you need to imbibe, you have to inherit also. Teachers should remove mental blocks of students. நான் இப்போ அதை பற்றி நிறையா சொன்னேன் உங்களுக்கு. பையங்கள்ட்ட இருக்கிற டிஃபிடென்ஸை எடுத்து விடணும். அவங்கள்ட்ட வந்து you have to build confidence with them. அவங்கள்ட்ட இருக்கிற நெகட்டிவ் மென்டல் ஆட்டிடியூட்லாம் வெளியில் எடுத்து போடணும். Another my favorite topic is on PMA, the golden 3 letters in alphabet. Positive mental attitude. நேர்மறை எண்ணங்கள் வந்து ஒரு மனிதர்களை மிகப்பெரிய சாதனைகளாக மாற்றும். இங்கே இருக்கிற நீங்கள் கூட சரி, நீங்கள் நினைச்சால் ஒரு யூனிவர்சிட்டியுடைய வைஸ் சான்சலர் ஆகலாம், நீங்கள் நினச்சா இந்த நாட்டுடைய பிரதமர் ஆகலாம், நீங்கள் நினச்சால் இந்த மாநிலத்துடைய முதலமைச்சர் ஆகலாம், நீங்கள் நினச்சால் இதே ஸ்கூலில் ஒரு நாளைக்கு யூ கேன் பிகம் அ கிரேட் லீடர் ஆஃப் தி சம்ருதா ஸ்கூல் ஆல்சோ. நான் பண்ணியிருக்கிறேன். நான் படித்த கல்லூரியில் ப்ரொஃபஸர் ஆகணும்னு நினச்சேன். படித்த அன்னைக்கு சேர்ந்து அந்த மாதம் அடித்த காலண்டரில் என் பேர் 13வது பேர் அந்த காலேஜ் லிஸ்ட்டில் இருந்துச்சு. சாஸ்திராவை தாண்டி 10 முறை போகும்போது ஒரு நாளைக்கு உள்ளே போகணும்னு நினச்சேன். உள்ளே போனால் இப்போ நான் டீனாக இருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஐ சைட் ஐ வாண்ட் டு பிகம் வைஸ் சான்சலர் பண்ண யூனிவர்சிட்டி. இப்போ 3 யூனிவர்சிட்டியில் நான் கூப்பிட்டு இருக்காங்க, வரீங்களா வைஸ் சான்சலர்னு, மகாராஷ்டிரா, சென்னையிலேருந்து. ஸோ எதையுமே திட்டமிட்டு நம்ம வந்து திட்டமிட்டு முயற்சி பண்ணோம்னா பாசிட்டிவாக நிச்சயமாக நம்மளால் சாதிக்க முடியும். நெக்ஸ்ட், உங்களுக்கு தெரியும் ராதாகிருஷ்ணன், எ டீச்சர் டேர்ன்ட் ஆஸ் அ பிரசிடென்ட். நெக்ஸ்ட், எ பிரசிடென்ட் டேர்ன்ட் ஆஸ் அ டீச்சர். டாக்டர் கலாம் சார் ராஷ்டிரபதி பவன்லேருந்து ரிட்டையர் ஆனவனே எங்கே தெரியுமா போனார்? அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சென்னை கெஸ்ட் ஹவுஸில் தான் வந்து இறங்கினார். அந்த ஃப்ளைட்டு டெல்லியிலேருந்து ஃப்ளைட் எடுத்தது சென்னையில் வந்து இறங்கி நேராக அவருடைய கார் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கெஸ்ட் ஹவுஸ் தான் போச்சு. ஹி ஆஃபர்ட் டு பி அ விசிட்டிங் ப்ரொஃபஸர் ஃபார் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஆன் ஹிஸ் ரிட்டர்ன் ஆஸ் அ பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா. இன்னும் ஆல் ஆஃப் யூ ரிமெம்பர் வென் ஹி டைடு, வேர் ஹி டைடு, ஐஎம் ஷில்லாங்கில் என்ன மாரி பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் திடீர்னு அப்படியே கொலாப்ஸ் ஆகி கீழே விழுகிறார். கடைசியாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட்டு அட்ரஸ் பண்ணும்போது தான் அவருடைய உயிர் மூச்சே கூட போச்சு. தட் வாஸ் இஸ் இனிஷியல் ப்ரேயர் ஆல்சோ. ஸோ அந்த மாதிரி
The students who are sitting, my teachers sitting on the last bench, be happy. I often used to say, the best brains of the country are always sitting in the last bench. ஓகே, அதனால் ஏன்னா ஒரு இதில் சொல்லுவாங்க, ஃபஸ்ட் பெஞ்சில் இருக்கிறவன் நல்ல டீச்சர் ஆவான், ப்ரொஃபஸர் ஆவான், கடைசி பெஞ்சில் இருக்கிறவன் மினிஸ்டர் ஆகிடுவான், எங்கேயாவது எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் ஆகிடுவான். அப்புறம் அவர் வந்தால் இவன் தான் கதவை திறந்து விடணும், ரைட்? ஏன்னா அவனுக்கு அந்த வேறு ஆர்ட் இருக்கும், தலைமை பண்புகள் இருக்கும், அவனுக்கு எப்படி லைஃப்பை சந்திக்கணுன்றதெல்லாம் தெரியும், இவனுக்கு மார்க் எழுத தெரியும், மார்க் வாங்க தெரியும், அவ்வளோதான் தெரியும், ரைட்? அண்டு தயவுசெய்து யூசுஃபி மாலாவை பற்றி நீங்கள் கேர்ள்ஸ் கிட்ட போய் பேசுங்க, தயவு செஞ்சு. ஆல் ஆஃப் யூ நோ தட் ஆப்கான் டெரர் நெத்தியில் சுட்டாங்க இந்த பொண்ணை. அப்படி when she got a Nobel Prize. When she received Nobel Prize, she was studying only 8th standard in a Britain school. இங்கே தலையில் சுட்டுட்டாங்க, பாதுகாப்புக்காக பிரிட்டனில் போய் அவரை பாதுகாப்பாக வச்சுருந்தாங்க. அங்கே இருக்கும்போது அவள் லேபில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கா, டீச்சர்ஸ்லாம் ஓடி வராங்க லேபுக்கு. மலாலா, யூ நோ ஒன் திங் வாட்னா, யூ ஹவ் பீன் கிவன் நோபல் ப்ரைஸ். உலகத்திலேயே மிக சிறிய வயதில் நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கினவ அந்த யூசுஃபி மலாலா, பாகிஸ்தானை சேர்ந்த பெண், ஆப்கான் தீவிரவாதிகளால் சுடப்பட்ட. அவள் செய்த ஒரே குற்றம், பெண்களுக்கு கட்டாயமாக கல்வி கொடுக்கணும். இந்த ஆப்கான் தீவிரவாதிகள் இவங்க யார் பெண்கள் படிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு, இவர் யார் இவங்கெல்லாம், என்ன வேணால் நான் சுடுங்க, என்னை கொல்லுங்க, ஆனால் நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கூல் படிக்கிற பொண்ணு போராடினா பெண் கல்விக்காக, முஸ்லீம் பெண்கள் கல்விக்காக. இப்பயும் அவள் சொல்கிறா, நான் திரும்ப பாகிஸ்தானுக்கு வந்து பாகிஸ்தான் பிரதமராகி அனைத்து பெண்களுக்கும் நான் கல்வி கொடுப்பேன், ஹையர் எஜுகேஷன் நான் கொடுப்பேன்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு திரும்ப பாகிஸ்தான் எலெக்ஷன் நிற்க போகிறேன்னு சொல்லியிருக்கா பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு. இவன் நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கினதுக்கப்புறம் பேசுகிற ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் அத்தனை உலகத் தலைவர்களும் எந்திரிச்சுன்னு கைத்தட்டுறாங்க. அந்த பொண்ணுடைய அவருடைய ஸ்பீச் கேளுங்க, தயவு செஞ்சு யூடியூப்பில் போய் யூசுஃபி மலாலாவுடைய ஸ்பீச் இன் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் கேளுங்க, ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும். தயவுசெய்து லேர்னிங் ஸ்டைல், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பலவிதமான லேர்னிங் ஸ்டைல்ஸ்லாம் இருக்குது. சரி, இது வந்து கார்ட்னர்ஸ் மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் தியரின்னு ஒன்று இருக்குது மேனேஜ்மெண்ட் தியரியில். சில பேருக்கு விஷுவல்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும், மியூசிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும். இப்போ ஏஆர் ரஹ்மானுக்கு, எஸ்பி பாலசுப்ரமணியனுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸு. தோனிக்கும் டெண்டுல்கர் அல்லது மைக்கேல் இவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கைனஸ்தட்டிக் இன்டெலிஜென்ஸு, இந்த உடம்பை எப்படி சிறப்பாக பயன்படுத்தணும்னு தெரியும். சார், பை த வே, எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் காட் ஹேஸ் கிவ்டு இமென்ஸ். நேற்று கூட அம்மா அவர்கள் ஒரு பேசின ஒரு இன்டர்வியூ கேட்டுட்டு இருந்தேன். அப்போ அவர் சொல்கிறாங்க, ஒவ்வொரு 7 முக்கியமான ஜாய்ஃபுல் லிவிங்க்குன்னு ஒரு 7 பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க. அதில் ஒரு பாயிண்ட்டு மாதா அமிர்தானம்மாய் அவர்கள் கூட இந்த பாயிண்ட்டை சொல்கிறாங்க. ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் நிறைய பவர் இருக்குது. எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ், எவ்ரி ஒன் ஸ்டூடெண்ட் ஆர் யூ அண்ட் எம்செல் ஆர் மைசெல், எவ்ரி ஒன் ஹேவ் எ ஸ்பெஷல் ஸ்கில். அதில் என்ன இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சி அதை நீங்கள் நர்ச்சர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணணும். அது உங்கள் வீட்டு குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி, ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி. சாரி, இப்போ பின்னாடி போங்க. ஸோ விஷுவல், மியூசிக்கல், வெர்பல், ஃபிசிக்கல், லாஜிக்கல், மேத்தமெட்டிக்ஸ். சில பேருக்கு நல்ல மேத்ஸில் 100 வாங்குவான், இங்கிலீஷில் 10 மார்க் வாங்குவான். சில பேருக்கு மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் இருக்கும், சில பேருக்கு நல்ல வெர்பல் லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் இருக்கும், பட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். சில பேருக்கு படிப்பே வராது, மற்றதெல்லாம் பிரமாதமாக பண்ணுவான். எங்களை ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அப்படி தான் ஒருத்தனை பிடிச்சி கொண்டு வந்தாங்க. ஒரு ஹேண்டிகேப்டு பாய், ரைட் சைடு அவனுக்கு போலியோ அட்டாக் ஆன பையன். கிளாஸில் அவ்வளவு தொல்லை, 3 முறை 4 முறை என்னை பிடிச்சி வந்தாங்க. அப்படி சத்தம் போட்டான், அவ்வளோ அரியர்ஸு. அப்புறம் ஒரு நாள் சொன்னேன், இன்னொரு முறை நீ உள்ளே நுழைஞ்சா டிசி கொடுத்துருவேன், நான் அரசில் ரீஸ்டார்லாம் கேட்க மாட்டேன், என் செலவில் உங்களுக்கு டிசி அடித்தாது கையில் கொடுத்து அனுப்பிச்சி விட்ருவேன். அப்படி சத்தம் போட்டு கோச்சிட்டு அனுப்பிச்சேன். திரும்ப 1 மாதம் கழித்து அவனை அழிச்சிட்டு வந்தாங்க 2 டீச்சர். உள்ளே நுழைஞ்சான், நான் பேச மாட்டேன், தயவுசெய்து அவனை வெளில அழிச்சிட்டு போங்கன்ட்டேன். அவனுக்கு டிசியை தவிர மறுபேச்சே கிடையாது. இல்லை சார், வேறு விஷயத்துக்கு வந்திருக்கோம், எங்கள் டீச்சருங்கெல்லாம் கஷ்டப்பட்டாங்க. அப்புறம் வாங்க என்ன சொல்லுங்கன்னு கடுப்பாக கேட்டேன். ஒன்றும் இல்லை சார், இவன் வந்து தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் டீமுக்கு ஹேண்டிகேப் இதுக்கு வந்து செலக்ட் ஆகியிருக்கானா சார், அதுக்கு ஒரு 2 நாளைக்கு அவனுக்கு ஓடி வேணும்னு கேட்குறான்னா. 2 நாள் இல்லைடா, நீ 5 நாள் எடுத்துக்கோ, முன்னாடி 2 நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி, பின்னாடி 2 நாள் கழிச்சு ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வாடா, போயிட்டு வாடான்னு நினச்சேன். தமிழ்நாடு இதில் போய் விளையாண்டான், தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் டீமில். இதை நீங்கள் செலக்டட் ஃபார் இந்தியன் டீம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நேபாளுக்கு போகிறான், இந்தியா சார்பாக இந்தியன் டீமில் செலக்ட் ஆகி நேபாளுக்கு போகிறான். ரைட் சைடு ஊனமாக இருக்கான், நான் லெஃப்ட் சைடில் அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக பவுலிங் போடுறான். நான் சொன்னேன், அப்போ உனக்கு நல்லா கிரிக்கெட் வந்துச்சுன்னா கிரிக்கெட்டை போய் பண்ணு. நான் எங்கள் பையன்கிட்ட சொல்லுவேன், நல்லா மைக்கேல் ஆட வந்துச்சுன்னா மைக்கேல் ஜாக்சன் மாரி ஆடு, பாடுறியா நல்லா எஸ்பிபி பாலசுப்ரமணியம் மாரி பாடு, எது வருதோ அதை போய் செய்ய, வராதது எதுக்கு கஷ்டப்படுத்தி, நீயும் படிப்பு வராமல் எங்களையும் ஏட்டா கஷ்டப்படுத்துகிறேன்ட்டு. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஸ்கில் இருக்கும், இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ட்ரெடிஷ்னல் டீச்சர், 21st century டீச்சர், இப்போ இது நிறையா இருக்குது. சிட் அண்ட் கெட் எல்லாம் பழசு. இப்போல்லாம் மூவ் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சு பாடம் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா இப்போல்லாம் யாரும் ரசிக்கிறதுக்கெலாம் ரெடியாக இல்லை. ஸோ அதுமாதிரி நிறையா இருக்குது. கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறவங்கள டீச்சரை பிடிக்கிறது இல்லை. இப்போ ப்ராப்ளம் சால்வர் தான் இந்த மாடர்ன் டீச்சர். நிறையா இருக்குது. நோ ஃபேக்ட்ஸ், என்கொயரர். நீங்கள் சொன்னதை மட்டும் கேட்டுட்டு 1 1 2 அப்படியா மேடம், எழுதிக்கிறேன் மேடம், 1 1 3 சரி மேடம் 3 அப்படி. ஏன் இப்போ தானே 2 சொன்னீங்களா, என்ன 3 மாற்றி சொல்கிறீங்களான்னு கேட்குற பையங்க இப்போ இருக்கிறவங்களாம். இன்னொருத்தன் கேட்பான், ஏன் 1 1 2 தான்னு யார் சொன்னா சொல்லுங்கள், யூ டெல் மீ ஹூ செட் 1 + 1 = 2ன்னு அப்படி கேட்குற ஜெனரேஷன் இப்போ டீச் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட், பிக் பிக்சர் டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க. யூ ஷுட் பி எ பிக் பிக்சர் டீச்சர், நாட் எ டீடைல்டு ஃபோக்கஸ் டீச்சர். நெக்ஸ்ட், அதை கார்ட்னர்ஸ் மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்ஸ் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன்.
இது கூட ஸ்கிப் பண்ணலாம். இந்தியாஸ் மோஸ்ட், நான் ஒரு லைன் சொல்கிறேன். இந்த பையன் பார்த்தீங்கன்னா 9 வயசில் பாடம் நடத்த ஆரம்பித்தான். 21 வயசில் பார்த்தீங்கன்னா அவன் வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு கொட்டாயை போட்டு அவன் ஸ்கூல் நடத்துகிறான். பீகாரில் ஒரு பையன். நெக்ஸ்ட், இவர் ஆதித்ய குரு. டெய்லி 60 கிலோமீட்டர் சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போய் வில்லேஜில் போய் பாடம் நடத்துகிறாரு 20 வருஷமாக. ஒருத்தரும் ஒரு பைசா அவர் காசு கொடுக்கல, பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. நெக்ஸ்ட், இவர் வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ஸ் டெல்லியில் வச்சுருக்காரு. ஈவினிங் ஆச்சுன்னா ஒரு பாலத்துக்கு அடியில் உட்காந்துட்டு ரோட் சைடு சில்ட்ரனுக்கு பாடம் நடத்துகிறார். கடையை அடைச்சிவிட்டு ராத்திரி 9 மணிக்கு மேலே ரோட் சைடு சில்ட்ரனுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்குறாரு ஒருத்தர் பேஷனேட்டாக. டீச்சிங்கில் உள்ள ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட், பேஷன். நெக்ஸ்ட், ஃபாதர் ஜூலியன் கர்நாடகாவில் ஒரு வேனை வாங்கி 10 கம்ப்யூட்டரை வச்சுக்கிட்டு கிராமமாக போய் கம்ப்யூட்டர் லிட்ரஸி சொல்லி கொடுக்குறாரு கிராமப்புற பெண் குழந்தைகளுக்கு. இவர் வந்து 95 வயசு ஆள். ட்ரைபல் குழந்தைங்களெல்லாம் அழைச்சிட்டு வந்து 3 வேளை சாப்பாடு போட்டு தங்க வச்சு பாடம் சொல்லி கொடுக்குறாரு ஒருத்தர் அசாமில். நெக்ஸ்ட், ஆனந்த்குமார். ரொம்ப ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டி ஆனந்த்குமார்னு. இவர்கிட்ட படித்தா ஐஐடி ஜேயில் நிச்சயமாக ஐஐடியில் சீட்டு கிடைக்கும். ஆனால் இவர் என்னென்னா பணக்கார பிள்ளைங்களுக்கு பாடம் நடத்தவே மாட்டார். ஏழைகள், முதல் ஜெனரேஷன் படுபடு ஏழைகளோட குழந்தைகள் நடத்துவார். 30 பேர் படித்தாங்கன்னா 30 பேருக்கும் ஐஐடியில் சீட்டு கிடைக்கும். அந்த கோச்சிங், ஜேஇ கோச்சிங்கை ஃபென்டாஸ்டிக்காக கொடுக்குறவர் தான் அந்த ஆனந்த்குமார். அவரை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் கிடைக்கும். இவர் அரவிந்த் குப்தா, நீங்கள் எல்லா டீச்சரும் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரு பெயர். சயின்ஸ் மாடல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப எப்படி சின்ன சின்ன விஷயங்களை வச்சுட்டு கூட நல்ல மாடல்ஸ் எல்லாம் பண்ணி எப்படி கிளாஸ் நடத்தலான்னு க்ரியேட்டிவிட்டியை பற்றி நிறையா பண்ணியிருக்காரு. இது அனதர் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் திங். யூ ஆல் வில் டெஃபினெட்லி லைக் இட். இது ஒரு முறை நம்முடைய எஸ்வி சிட்டிபாபுன்னு இந்தியாவுடைய முன்னாள் துணைவேந்தர் ஒரு முறை ஜப்பான் போயிருந்தாராம். ஜாப்பனீஸ் பீப்புள் ஆஸ்ட், would you like to see our Tokyo University or this Honda car company? அதெல்லாம் கேட்டாங்களாம். No, I don't want to see all those big factories or universities. I just want to see your primary school in Japan. The reason when they asked why you want to see a primary school or a kindergarten, he simply said for the simple reason, you see, in terms of IQ, Japanese are number 1 in the world in IQ. Not only the height தான் அவங்க சின்னவங்க, height wise ரொம்ப சின்னவங்க, IQ wise அவங்க they are great in the world. Highest IQ Japanese தான் உலகத்திலேயே intelligent quotientல. So I want to know what kind of primary education you are offering in Japan. So he was taken to a class in Japan. அங்கே போன போது என்ன பண்ணாங்க, மாரி ஒரு டீச்சர் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. பர்மிஷன் கேட்டுட்டு லாஸ்ட் பெஞ்சில் போய் உட்காந்துட்டார் சிட்டி பாபு, அந்த ஸ்கூலுடைய ஹெட் மாஸ்டர் அண்டு அந்த கூட வந்த 2 கெஸ்ட் எல்லாம் போய் உட்காந்துட்டாங்க. போய் உட்காந்ததுக்கப்புறம் மேடம் டீச்சரை சொல்லியிருக்காங்க, யூ ப்ளீஸ் கண்டினியூ யுவர் டீச்சிங் வாட் எவர் யூ ஆர் டீச்சிங். நோ நோட்டீஸ் வாஸ் given to the teacher. She was teaching about the earth. இந்த ஒரு 1 hour கிளாஸில் 50 minutes முடித்தோடனே அந்த டீச்சர் stopped her lecture. In a kindergarten, in a UKG class in Japan, this has really happened. This was said by Dr. Chitti Babu during my college days in an annual day function. And the teacher stopped 10 minutes before the exact time, the end of the class. She said, today I taught you so many things about the earth. Children, do you have any doubts? Can you please stand up and ask me any questions? Whatever I know, let me answer. நான் சொன்னேன், இதே எங்கள் காலேஜில் 10 நிமிஷம் முன்னாடி விட்டுட்டு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்கடான்னு சொல்லி கேட்டால், சார் சாப்பிடாம வந்துட்டேன், கேன்டீனுக்கு போயிட்டு வந்துட்டோமா, ஃபீஸ் கட்டிட்டு வந்துட்டோமா, அதை பண்ணிட்டோமா, இதை பண்ணிட்டோமா எல்லாம் கேட்பான். கேள்வியை மட்டும் கேட்க மாட்டான் பாடம் நடத்துறதை பற்றி. ஜப்பானில் ஒரு கிண்டர் கார்டனில் இந்த டீச்சர் ஒரு ஆஃபர் கொடுத்த உடனே ஒன் சைல்டு ஸ்டுட் அப் அண்ட் செட், மேடம் வண்டர்ஃபுல்லி யூ சேட் so many things about the earth, but I have one doubt, can I ask you now? நிச்சான் the UKG girl. Come on my dear, please ask me அப்படின்னாங்களா. You said so many things, how earth originated, all those things, but you didn't say anything about the weight of the earth. You have any idea about what is the weight of the earth ன்னு கேட்டுச்சான் அந்த குழந்தை. இந்த டீச்சருக்கு சுரீர்னு போயிடுச்சு, ஐயோயோன்ட்டு. அப்போ தான் இவர் சொன்னார் சிட்டிபாபு சார், எங்கேயா திரும்பி பார்த்து அங்கிள் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டுச்சுன்னா நான் க்ளீன் போல்டு. நான் 2 யூனிவர்சிட்டிக்கு, மதுரை காமராஜ், அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டிக்கு வைஸ் சான்சலர். அப்போ 2 யூனிவர்சிட்டிக்கு இருந்தார் ஒரு டைமில், அடிஷ்னல் சார்ஜ் மாதிரி. என்ன கோட் ஷூட்டெலாம் போட்டு நான் டையை கட்டிட்டு இந்தியாவோட பெரிய கல்வியாளர்னு கொண்டு பின்னாடி உட்கார வச்சா, இந்த பொண்ணு கேட்டுச்சுன்னா என் மானம் கப்பலே இருக்கும், ஐயோயோன்னு நான் பயந்துக்கிட்டு இருந்தேன், திரும்பி பார்க்கல அந்த குழந்தைன்ட்டு. யூ நோ வாட் த டீச்சர் டிட்? I am very sorry my dear, I do not know the answer for this question, but give me 24 hours time, tomorrow I will try to come and answer you. Excuse me for not giving the answer today ன்னு சொன்னாங்களாம். நம்ம இதில் இதே கேள்வியை கேட்டோன்னு வச்சுங்களேன், மற்றதெல்லாம் உனக்கு புரியுதா? இல்லை, நீ சும்மா என்ன போட்டு பார்க்குறியா? ஏன்னா நீ ஒழுங்காக கிளாஸுக்கே வர்றது கிடையாது. நான் அப்போ பார்க்கும்போது எங்கேயோ வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன், சும்மா என்னை ஆட்டம் பார்க்குறியா நீனு அப்படின்னு அந்த கேள்வி கேட்டதுக்காக அவனை ஒழிச்சு அவனை 5 மார்க் குறைச்சி போட்டு விட்ருவீங்க பரீட்சையில். இந்த வேலையெல்லாம் ஜப்பானில் பண்ணல. The student was sent out. Next day the teacher came. இவர் என்ன பண்ணார், நெக்ஸ்ட் டே போய் இவர் சொன்னார், நான் என்ன தான் தமிழ்நாட்டுக்காரன் இந்தியாக்காரனாச்சா, என் மூளை எப்படி குறுக்க வேலை செய்யும்ட்டு. அப்போ என்ன பண்ணார், சும்மா போகும்போது இந்த டீச்சருக்கு நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்கான், நாளைக்கு இதேமாதிரி 11 to 12 தான் கிளாஸு, ஜியாகிரஃபி கிளாஸ் அப்படின்ட்டு. இவர் எங்கேயோ சுற்றி போயிட்டு வந்தவர் என்ன பண்ணார், திரும்ப 10:50 அந்த ஸ்கூலுக்கு போயிருக்காரு. அகெயின் ஐ வாண்ட் டு கோ டு த கிளாஸ் அண்ட் சி வாட்ஸ் ஹேப்பனிங்னு. அவர் வரப்போறாருன்னு தெரியாது. கரெக்டாக 11 மணிக்கு டீச்சர் வராங்க, இவங்களும் உள்ளே போய் கடைசி பெஞ்சில் உட்காந்துட்டாராம்.
நம்ம கூட சமயத்தில் முதல் நாள் இதுமாரிலாம் சொல்லுவோம், ஜப்பான் டீச்சர் மாதிரி நாளைக்கு சொல்கிறேன்ட்டு, கணக்கு நாளைக்கு போடுறேன்னு. ஆனால் அடுத்த நாள் மறந்தாப்புல விட்டுட்டு அடுத்த கணக்கு போட்டுருவோம். அடுத்த நாள் அந்த டீச்சர் உள்ளே வந்து என்ன பண்ணாங்க, மை டியர் ஹூ ஆஸ்ட் யூ ஒன்லி ஆஸ்ட் நோ ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் அப்னு அந்த குழந்தைய எழுப்பி, வாட் இஸ் த கொஸ்டின், கேன் யூ ப்ளீஸ் ரிப்பீட்னு. மேடம் ஐ ஆஸ்க் யூ வாட் இஸ் த வெயிட் ஆஃப் த எர்த்னு கேட்டேன் அவங்கள அப்படின்னா. ஓகே, எஸ்டர்டே ஐ வென்ட் டு த லைப்ரரி, ஐ செக் வித் என்சைக்ளோபீடியா, த ஆன்சர் கிவன் இஸ் திஸ் சொல்லிட்டு ஒரு நம்பரை எழுதி போட்டு ஃபாலோட் பை செவரல் தௌசண்ட் ஜீரோஸ். That is said to be the approximate weight of the earth. Nobody could weigh the weight of the earth. This is approximate encyclopedia போட்டிருக்குமா அப்படின்னு சொன்னாங்களா. உடனே ஆர் யூ ஹாப்பி, கேன் ஐ கோ டு த நெக்ஸ்ட் லெசன் அப்படின்னு இருக்காங்க. எஸ் மேடம், தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் டேக்கிங் ஆல் த பெயின் டு கெட் அன் ஆன்சர், பட் ஐ ஹவ் ஒன் மோர் சப் கொஸ்டின், ஷுட் ஐ ஆஸ்க் நவ் ஆர் அட் த எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ்னா. நோ யூ ப்ளீஸ் ஆஸ்க் நவ் இட் செல்ஃப்னு சொன்னாங்களா அந்த டீச்சர். த வெயிட் வாட் எவர் யூ செட் இஸ் வித் த வெயிட் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங் ஆர் வித்தவுட் த வெயிட் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங். The teacher was completely stumped. Again the teacher said, sorry ma, about it was not mentioned in the book, let me go and again check and come back tomorrow. சிட்டி பாபு சொன்னார், ஒரு யூகேஜி கிளாஸில் இப்படி நடந்தால் ஏன் ஐக்யூ இம்ப்ரூவ் ஆகாது? இப்படி நடக்குது ஒரு கிளாஸ். நான் சன் டிவியில் கூட பேசி, ஐ காட் த பெஸ்ட் சன் ஸ்பீக்கர், சன் டிவி அவார்டு ஆல்சோ பெஸ்ட் சன். இந்த சம்பவத்தை கூட நான் சொன்னேன் விசுவுடைய அரட்டை அரங்கத்தில். நெக்ஸ்ட் ஓகே, நெக்ஸ்ட் போயிடுங்க. ஓகே, நான் பிஃபோர் ஐ டேக் நெக்ஸ்ட் 10 minutes to complete my NEP. You know the best teachers, Chanakya was one best teacher, Ramakrishna Paramahamsa, Vivekananda, Dr. Abdul Kalam, Manmohan Singh kuda Cambridge University professor irundhavar dhaan before becoming Prime Minister of India. I have kept one place vacant. You know for why? I want some of the Amrita school teacher also to occupy that position. You should become one of the best teacher of the country and the world also. Next. Okay. I'll just spend next 5-10 minutes quickly about NEP 2020. My madam asked me to share something. This was a board kept in University of South Africa. ஒரு சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் நெல்சன் மண்டேலா சொன்னதாக ஒரு போர்டு வச்சுருக்காங்க. Destroying any nation does not require the use of atomic bomb or the use of long range missiles. It only requires lowering the quality of education and allowing copying in examination by the students. This was said by Dr. Nelson Mandela. ஒரு நாட்டை அழிப்பதற்கு அணு குண்டுகள் தேவையில்லை, கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகணைகள் தேவையில்லை. அந்த நாட்டுடைய கல்வி திட்டத்தை அப்படி குறைச்சி இறக்கி விட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. இன்னும் தெரியுமா, இந்தியாவுடைய இன்னைய வறுமைக்கு, இந்த ஏழ்மைக்கு, இன்றைக்கி உள்ள சமூக அவலங்கள் அத்தனைக்கும் என்ன தெரியுமா காரணம்? ஆங்கிலேயர்கள் திட்டமிட்டு நம்மளுடைய கல்வி திட்டத்தை மாற்றி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க 1947க்கு முன்னாடி. We are following the Macaulay system of education only. இன்னும் நம்மளால் மீண்டு எந்திரிச்சு வர முடியல. அதுக்கு தான் இப்போ NEP 2020 கொண்டு வராங்க. இண்டியனைஸ்டு திங்கிங்கை கொண்டு வரணுன்றது தான் இப்போ NEP 2020 கொண்டு வராங்க. நெக்ஸ்ட், இதை பற்றி சமீபத்தில் வைஸ் சான்சலர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸே நான் நடத்தினேன். 147 வைஸ் சான்சலர்ஸ் வந்தாங்க 6 மாநிலங்கள்லேருந்து. மேஜர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இது ஒரு தெரிஞ்சுக்கங்க. ஆஸ் எ டீச்சர் NEP 2020 பற்றி என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியணும். மேஜர் அப்ஜெக்டிவ் இஸ் டிசைரபிள் சேஞ்ச் இன் ஹியூமன் பிஹேவியர், holistic development of the child, not to make simply getting marks 95%, 99%, physics, chemistry மார்க் வாங்க வைக்கிறது இல்லை. NEP 20 உடைய அப்ஜெக்டிவ் இஸ் டு மேக் தி சில்ட்ரன் ஹோலிஸ்டிக், ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு. அவன் நல்ல கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவனாக இருக்கணும், பிறரை மதிக்கிறவனாக இருக்கணும். நான் எங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங்கில் சொல்கிறது இதுதான் ஒவ்வொரு வருஷம் பிகினிங்கில். We are not here to produce engineers, lawyers and managers. We want to produce good husbands, good wives, good son, good father, good neighbor, good colleague, good Indian citizen, good global citizen also. நம்ம ஸ்கூலுடைய எய்மும் அதுவாக இருக்கணும். வெறும் மார்க் வாங்கக்கூடிய மாணவர்களாக நம்ம உருவாக்கக்கூடாது. We are not here to prepare parrots, right? அவங்கள ஒரு பொறுப்புள்ள கணவனாக, பொறுப்புள்ள நாளைக்கு கல்யாணம், அவன் ஒரு படித்தவன் தன்னுடைய மனைவியை எப்படி அவங்களுடைய உணர்வுகளோடு புரிஞ்சு கொள்ளாதவன் படித்து என்ன புண்ணியம்? அல்ல அப்படி ஒரு மனைவி இருந்தால் என்ன புண்ணியம்? கணவன் என்ன புண்ணியம்? கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சுட்டு அப்பா அம்மாவை மறக்கிற பையனை நம்ம படிக்க வச்சு என்ன புண்ணியம்? ஒரு இதில் கூட சொன்னேன், ஒரு வீட்டில் அன்னை இல்லம்னு போட்டிருந்தாங்க. ஓ அப்படியே அவங்க அம்மா மேலே உங்களுக்கு அவ்வளோ பக்தி, அம்மா இருக்காங்களா கொஞ்சம் பார்க்கலாமான்னு கேட்டால் அம்மா முதியோர் இல்லத்தில் இருக்காங்கன்றான். வீட்டுக்கு அன்னை இல்லைன்னு வச்சுட்டு அம்மனையை கொண்டு போய் முதியோர் இல்லத்தில் விடக்கூடிய பிள்ளைங்க என்ன இது நீங்கள் பாருங்கள், முதியோர் இல்லங்கள் அதிகரிச்சுக்கிட்டே வருது. நான் நிறைய கூட்டங்களில் சொன்னேன், மோர் அண்ட் மோர் த ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்ஸ் ஆர் கம்மிங் இன் அ கண்ட்ரி, தட் மீன்ஸ் த கண்ட்ரி இஸ் டிஸ்ட்ராயிங். ஒரு மீன் பார்த்திங்கன்னா அதோடைய தலைப்பகுதியிலேருந்து அழுக ஆரம்பிக்குமா. ஒரு சமுதாயம் கெட்டு போகுதுன்றதுக்கு டீச்சர்கள் தான் முதல்ல கெட்டு போவாங்களாம் ஒரு சமுதாயத்தில். டீச்சருடைய நடத்தை, டீச்சருடைய கான்டாக்ட், கேரக்டர், பிஹேவியர், அவங்களுடைய தர்மத்தை அவங்க எப்பெல்லாம் இழக்கிறாங்களோ அப்போ அந்த சமுதாயம் அழிய ஆரம்பிக்குதுன்னு அர்த்தமா. இப்போ பார்க்குறோம் டீச்சர்ஸ் அவங்களே காப்பி அடிக்கிறதுக்கு அளவு பண்ணுறாங்க, அவங்களே எல்லா வேலையும் ஃப்ராடு பண்ணுறாங்க. அதான் நெல்சன் மண்டேலா சொல்கிறார், காப்பி அடிக்கிற இதை பீகாரில் பார்த்தீங்கன்னா ஜன்னல் வழியாக எட்டி குதிச்சு உள்ளுக்க பேப்பரை போடுறான், பல வேலைகள் பண்ணுறாங்க, கொஸ்டின் பேப்பரை லீக் அவுட் பண்ணுறாங்க.
multidisciplinary education, not single, holistic education, sports, cultural, vocational, எல்லா விதமான ஸ்கில்ஸும் குழந்தைங்க கொடுக்கணுன்றது தான் நெப் 2020 அப்ஜெக்டிவ். ஹெல்த்தி ஆட்டிடியூட்ஸ் அண்ட் வேல்யூஸ். நான் நியூசிலாந்து போனபோது ஆஸ்திரேலியன் ஒருத்தர் பக்கத்தில் உட்காந்து வந்தார். அவர் சொன்னார், அவங்க எல்கேஜி யூகேஜியில் டென்டிஸ்ட் அழைச்சிட்டு வந்து பல் தேய்க்கிறது எப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்களாம். நீங்கள் கூட சொல்லிக் கொடுக்கலாம் பிரைமரி ஸ்கூலில். ஏன்னா சின்ன வயசில் சில விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுத்தா லைஃப் டைம் அவங்க 80 வயசுக்கு அந்த மனசில் இருக்கும். நான் கிட்ட பல் தேய்க்கிறது, ஆமாம் சார், நம்ம எல்லாம் பல்ல தான் தேய்க்கிறோம், ஈரையே தேய்க்கிறது இல்லை. ஈரை தேய்க்க இன்னொரு ஆளாக வருவாங்க. அதாவது கம் இருக்குது, அதையும் கூட மெதுவாக யூ ஹவ் டு ப்ரஷ் இட். நாட் ஓன்லி இது, அவங்க சொல்கிறாங்க எப்படி ப்ரஷ்ஷை யூஸ் பண்ணணும், எத்தனை நாளைக்கு ஒரு ப்ரஷ்ஷை சேஞ்ச் பண்ணணும். எல்லோரும் சில பேர் ப்ரஷ்ஷை தேய்ச்சி கடைசியில் அது கட்டை வர்ற வரைக்கும் தேய்ச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது. எவ்ரி 3 months 4 months யூ ஹவ் டு சேஞ்ச் யுவர் ப்ரஷ், அதர்வைஸ் யூல் கெட் லாட் ஆஃப் மவுத் ரிலேட்டட் டிசீசஸ்லாம் வந்துடும். ஸோ எப்படி ப்ரஷ் எப்படி இருக்கணும், எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கணுமா, ஹார்டாக இருக்கணுமா, எப்படி ப்ரஷ் பண்ணணும், ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை ப்ரஷ் பண்ணணும், இதை வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் ப்ரைமரி ஸ்கூலில் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்களாம். ஸோ ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீன், டெவலப்பிங் பேட்ரியாட்டிசம், நேஷ்னல் ஆந்தம். இந்த நாள் கூட போயிருந்தேன் ஒரு காலேஜ் டே ஃபங்க்ஷன், கான்வொகேஷன் ஃபங்க்ஷன். நேஷ்னல் ஆந்தம் போடுறோம், பார்த்தீங்கன்னா சிரிச்சுக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு குனிஞ்சு செல்ஃபோனை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான். தெர் இஸ் நோ ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் திஸ். எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம நாட்டு மக்கள், நம்முடைய தலைவர்கள் எல்லாம். அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம். இதெல்லாம் நம்ம கிளாஸில் போய் இதெல்லாம் சொல்லணும். ஒரு நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் டீச்சராக இருந்தாலும் கூட பரவாயில்ல, 1 மணி நேரத்தில் ஒரு 10 நிமிஷம் இதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள், 50 நிமிஷம் ஃபிசிக்ஸை நடத்துங்க, தப்பு இல்லை. அது ஓபி அடிக்கிறதா அர்த்தம் இல்லை, தப்புன்னு அர்த்தம் கிடையாது. நேஷ்னல் ஆந்தம், ஃப்ளாக், இதெல்லாம் நம்முடைய NEP 2020 ஒன் ஆஃப் த அப்ஜெக்டிவ். சானிடேஷன், ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீன், ஏஸ்தட்டிக் சென்ஸு, கலாச்சாரம், அழகு, நேச்சர், இதையெல்லாம் ரசிக்கிறதுக்கு கூட சொல்லித்தரணும்னு சொல்கிறாங்க நெப் 2020. நெக்ஸ்ட்டு ஈக்குவல் எம்பசிஸ் ஆன் ஆல் சப்ஜெக்ட்ஸ், நாட் ஒன்லி சயின்ஸ். இப்போ என்ன பண்ணுறோம், எல்லாம் நீட்டுக்கு போகணும், ஜேஇக்கு போகணும். நம்ம தெரியும், அரியலூர் அனிதா சூசைட் பண்ணிட்டு தான் எல்லாரும் தமிழ்நாட்டில் எல்லாருக்கும் ஸ்டோரிலாம் தெரியும். நான் கூட சொல்கிறது, அனிதா இறந்ததை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை. ஏன்னா அந்த எம்பிபிஎஸ் படிக்கலைன்னா உலகம் முடிவு வந்துருச்சுன்னு யார் சொன்னால்? எத்தனையோ படிப்புகள் இந்த நாட்டில் இருக்குது, அதை படிச்சிருக்கலாமே. ஷி வுட் ஹவ் பிகம் அ வெரி பிக் கலெக்டர், ஈவன் ஷி வுட் ஹவ் பிகம் அ டைரக்டர் ஆஃப் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் ஃபியூச்சர். வேறு இந்த வருஷம் இல்லைன்னா அடுத்த வருஷம் கூட ட்ரை பண்ணியிருக்கலாமே. பொலிட்டிக்கலி மோட்டிவேட் பண்ணி நடந்த விஷயங்கள். ஸோ அதனால் சயின்ஸ் மேத்ஸ் தான் எல்லான்னு கிடையாது. சோஷியல் சயின்ஸ், காமர்ஸாக இருந்தாலும் சரி, ஃபிசிக்ஸாக இருந்தாலும் சரி, யூ ஹேவ் டு டீச். 3.22 இது நெப்போடைய அனதர் அப்ஜெக்டிவ். இந்தியாவில் வந்து 3.22 crore சில்ட்ரன் ஆர் அவுட் ஆஃப் ஸ்கூல் எஜுகேஷன். ஸ்கூல் எஜுகேஷனை படிக்காமல் ட்ராப் அவுட் ஆகி வெளியில் இருந்து வராமையோ இல்லை வந்துட்டு வெளில போனவங்க மட்டும் இந்தியாவில் 3.22 crores இருக்காங்களாம். அவங்களையெல்லாம் கொண்டு வந்து 100% கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ கொண்டு வரணுன்றது ஒரு நோக்கம். ப்ரெசென்ட்லி கிரேட் 8ல் பார்த்தீங்கன்னா 90.9% சில்ட்ரன் வந்து 6th to 8th படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. 9 to 10 பார்த்தீங்கன்னா 79.3. அதே 11-12 வரும்போது 56.5% பீப்புள் தான் ஹையர் செகண்டரி படிக்கிறாங்களாம் இந்தியாவில். அதே காலேஜ் லெவல் வந்துச்சுன்னா 26% பீப்புள் தான் காலேஜ் எஜுகேஷன் படிக்கிறாங்க இந்தியாவில். குளோபல் ஆவரேஜ் எல்லாம் 47 to 60% காலேஜ் எஜுகேஷனில். பட் இந்தியாவில் வந்து ஹையர் எஜுகேஷனில் ஒன்லி 26% பீப்புள் ஆர் தேர். ஸோ இந்த ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட்ஸ் எல்லாம் குறைக்கணுன்றது நெப்போடைய அப்ஜெக்டிவ். அதுக்கு என்னென்னா எஜுகேஷன் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக மாறணும். எஜுகேஷன் ஒரு சுமையாக இருக்கக்கூடாது, சுகமாக இருக்கணும். அந்த வேலையை பண்ணுறது தான் நம்மளுடைய வேலை. நம்ம ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, இன்னொன்று முக்கியமானது பார்த்திங்கன்னா அப் டு 5th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் கம்பல்சரியாக நெப்பில் வந்து மதர் டங்கில் தான் டீச்சிங், நாட் இன் இங்கிலீஷ். ஏன்னா இங்கிலீஷ் நாட் அவர் நேட்டிவ் லாங்குவேஜ். I can speak and you can speak, that's all fine. That's not our native language. எத்தனை பேருக்கு இங்கிலீஷ் பேச முடியலன்னு குறுகி போகிறாங்க அந்த நாட்டில். அவன்கிட்ட எவ்வளவோ சப்ஜெக்ட் இருக்கும், நாலேஜ் இருக்கும், பட் he doesn't have an English communication skill. It's very, very important. I agree. As a placement officer, I placed 32,000 students of Shastra in various 1,000 கம்பெனிஸில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன், இந்தியாலையும் அப்ராட்லேயும். 47,000 ஆஃபர் லெட்டர்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். 3 lakhsலேருந்து 42 lakhs, 1,500 கம்பெனிஸ், அமேசான், பேபால், மைக்ரோசாஃப்ட் எல்லாரோடையும் டெய்லி டச்சில் இருக்கேன். எவ்ரிபடி நோஸ் மீ. ஸோ இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வெரி, வெரி எசென்ஷியல். பட் இங்கிலீஷ் தெரியலன்னா வாழ்க்கையை முடிஞ்சிச்சுன்றது கிடையாது, நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். மதர் டங், ஜப்பானில் வந்து முழுக்க அவங்க மதர் டங்கில் தான் படிக்கிறாங்க. தே ஆர் நாட் யூஸிங் இங்கிலீஷ், நாட் மச், பட் தேர் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் இன் த வேர்ல்டு. ஸோ அந்த இதை இப்போ எம்பசைஸ் பண்ணுறாங்க, மதர் டங்கில் தான் பிரைமரி எஜுகேஷன் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. என்கரேஜ் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் சாஃப்ட் ஸ்கில், ரிடக்ஷன் இன் சிலபஸ். அண்ட் பை த வே another thing I want to always tell the teachers, do not cover the syllabus, please uncover the syllabus. எல்லோரும் இருக்க சிலபஸை போட்டு மூடாதீங்க. டு நாட் கவர். எப்போ நான் ஆல்ரெடி அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறேன், நாங்கள் சிலபஸை கவர் பண்ணுறோம், சிலபஸை கவர் பண்ணாமல் இனிமேல் அன்கவர் பண்ணுங்கள் நாளையிலேருந்து. தென் சஜஸ்டட் பெடகாகி அண்ட் டீச்சிங் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கணுன்றாங்க, டீச்சிங் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. NEP 2020 பார்த்தீங்கன்னா ஃபன் பேஸ்டாக இருக்கணும், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக, போர் அடிக்காமல். எப்படி கேமிங் டைப்பில். சார் ஃபிசிக்ஸை கூட நான் விப்ரோவோட ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்தினேன், மிஷன் 10Xன்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் சாஸ்திராவில் 3 வருஷம் நடத்தினேன். கிட்டத்தட்ட 1000+ காலேஜ் டீச்சர்ஸ், இன்ஜினியரிங் காலேஜ் டீச்சர்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. அசிம் பிரேம்ஜி வந்து 100 கோடி ரூபா இதுக்காக 1000 crore செலவு பண்ணார் இதுக்காக.
இந்தியன் இன்ஜினியரிங் எஜுகேஷன் டீச்சர்ஸுடைய குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்காக. அதில் இந்த தமிழ்நாடுக்கு நான் தான் அதோட இன்சார்ஜாக இருந்தேன். 1000+ டீச்சர்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தோம். மிஷன் 10X, அதாவது டீச்சர்ஸுடைய கெப்பாசிட்டியை, டீச்சிங் கெப்பாசிட்டியை 10 times இம்ப்ரூவ் பண்ணணுன்ட்டு. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்டை கூட எப்படி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக டீச் பண்ணலான்னு ஆல் ஓவர் இந்தியாவிலேருந்து சில ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. ஒரு ஃபிசிக்ஸ் ஆர்கிமெட்டிஸ் பிரின்சிபலை கூட நீங்கள் எப்படி ஃபன் பேஸ்டாக சொல்லிக் கொடுக்கலான்னு. இதர் அவைலபிள் லிட்ரேச்சர்ஸ் அவைலபிள் இன் கூகுள். தயவு செஞ்சு கூகுள் பண்ணி பாருங்கள். ஹவு டு டீச் ஃபிசிக்ஸோ ஒரு ஆர்கிமெட்டிஸ் லாவை எப்படி நடத்தலான்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டாகவும் ஃபன் பேஸ்டாகவும் கூட நீங்கள் பண்ண முடியும். கொலாபரேட்டிவ் லேர்னிங், டிஸ்கஷன் பேஸ்டு. It should not be one way monologue lecture like what I am doing, but this is a different thing. It's not a classroom, it's only a training program. Analysis based. See, we should ask more questions about why rather than what and how. நம்முடைய questions எல்லாம் examination question paperலாம் what how தான். How many types of internets are there? How many these things are there னு கேட்குறீங்க. Why fan is revolving from left to right, why not right to left? Why sun is always rising from east, why not from the west? இப்படி கேட்க ஆரம்பிக்கணும், கேட்குறத என்கரேஜ் பண்ணணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த க்ரியேட்டிவிட்டியும் இன்னோவேஷனும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். நம்ம இது சொல்லு பார்ப்போம், 5 சொல்லு, 8 சொல்லு, 9 சொல்லுன்னா மனப்பாடம் பண்ணிட்டு நீ 8 சொன்னால் 9 சொல்கிறான் அவனா ஒரு பாயிண்ட்டை போட்டு. தட் இஸ் நாட் த வே. யூ ஹவ் டு ஆஸ்க் மோர் வை கொஸ்டின்ஸ் இன் அவர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ். இன்ட்ராக்டிவ், என்கரேஜ் கொஸ்டின்ஸ். as I said, encourage students to ask questions. நான் சொல்லலை, NEP 2020 சொல்லுது. ப்ராப்ளம் சால்விங். இப்போ உள்ள ஜெனரேஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் சால்விங் இது இன்னொரு எல்லா எம்ப்ளாயரும் கேட்குற முக்கியமான ஸ்கில். ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில். ஆர்கனைசேஷனில் எத்தனையோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வருஷம் அட்மிஷனை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அமிர்தாவில். ஹவு டு செக்யூர் 100% அட்மிஷன் within 10 days டைம். கிவ் மீ அ சொல்யூஷன். ஹவு டு மேக் எவ்ரி சில்ட்ரன் டு பி வெரி வெரி பிரைட். கிவ் மீ அ சொல்யூஷன். So we have several nationally, institutionally, individually, family, we face several challenges and problems. You must teach them how to solve the problems at the industry level, institutional level also. Realistic and application oriented education. ஏட்டு சுரக்காய் தேவையில்லை, கறிக்கு உதவாது. அதனால் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்ட் எஜுகேஷன் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. டீச்சர் இஸ் அ ஸ்டேஜ் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன். நெக்ஸ்ட் சஜஸ்டட் சிஸ்டம். இப்போ இருக்கிற சிஸ்டம் வந்து 10+2 சிஸ்டம் எஜுகேஷன் உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ நியூ NEP says 5+3+3+4. அதில் ஃபஸ்ட்டு 5 years கால்டு ஃபவுண்டேஷன் இயர்ஸ். இந்த 5 yearsல வந்து 3 years ஃபார் ப்ரீ ப்ரைமரி அண்ட் அங்கன்வாடி எஜுகேஷன். முதல் 3 வருஷம் வந்து அங்கன்வாடி அல்லது இந்த நம்ம சொல்லக்கூடிய LKG UKGலாம் நீங்கள் சொல்கிறீங்களா, அந்த மாதிரி கிண்டர் கார்டன் ஸ்கூல்ஸ் முதல் 3 வருஷம். அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஏஜ் 3 to 8 வந்து இந்த 5 ஏஜ் 3 இப்போ சேரணும். அப் டு ஏஜ் 8 வரைக்கும் ப்ரைமரி எஜுகேஷன் கொடுக்க சொல்கிறாங்க, ப்ரப்போஸ்ட் எஜுகேஷன் நெப்பில். அண்ட் தென் இட் இஸ் கால்ட் ஃபவுண்டேஷன். தென் ப்ரிப்பரேட்ரி, 3 years ப்ரிப்பரேட்ரி பீரியட். ஸ்டாண்டர்ட் 3rd to 5, 3, 4, 5 is called preparatory, age 8 to 11. Middle 6 to 8, 6, 7, 8 is called middle. And then secondary is 4 years, grade 9 to 12, age 14 to 18. Up to primary education, they are insisting upon primary education should be offered only in the mother tongue, right? You need not, doesn't mean that you should not teach English, but don't teach everything in the other language which is not native. ஏன்னா முதல்ல அந்த ப்ரைமரி ஸ்டேஜில் அவனுடைய மனசில் அதெல்லாம் போய் சேரணும். ஹியூமன் பிரெயினை பற்றி சமீபத்தில் படித்தேன். மனித மூளை எவ்வளோ பெரிய விஷயம் சொல்லிட்டு. இது உலக பயங்கரமான ஒண்டர். இந்த மூளை பயங்கரமான ஒண்டர். இந்த மூளையை பற்றி பார்த்திங்கன்னா அதில் படித்தேன். உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பிரிண்டட் மெட்டீரியல்ஸில், புக்கில் இருக்க, லைப்ரரியில் இருக்கிற அத்தனை விஷயத்தையும் இந்த பிரெயினில் ஸ்டோர் பண்ண முடியுமா? A brain can store all the printed materials in all the libraries in the world. Then you can imagine the power of the brain. If you want to produce a computer equivalent to a human brain, the size of the computer will be the size of the globe. ஒரு மனித மூளை. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் சொல்கிறேன் பாருங்க. If you use 3% of the brain power, you will get a Nobel Prize in the world. 3% மூளையை பயன்படுத்தினாலே நீங்கள் நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கிடலாமா? நான் பையன்கிட்ட கேட்குறது, அப்போல்லாம் நீங்களும் நானும் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோம்னு நமக்குள்ளே நினச்சிப்போம். How much we are using? If you, not even 1% of our brain power is fully not used. The human brain has such a great capacity, right? So, on the not only cognitive development, imparting 21st century skills. இதை சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன். 21st century skills. இது இப்போ லேட்டஸ்ட் டாபிக் ஐ யூஸ் டு ஸ்பீக் அண்ட் the world is speaking. 21st centuryல நியூ டெக்னாலஜி has come. Sir, teachers, do you know, China robot teachers already have come. One of the school in Bangalore introduced robot teachers. By the way, teachers, please be ready.
in another 10 years our jobs we may lose the job of a school teacher because robots may come and replace teachers. Factories have become robot controlled. நான் 15 years before ஃபோர்டு ஹுண்டாய் கார் கம்பெனி மீட்டிங்கெல்லாம் போகும்போது பார்த்தேன், பிரம்மாண்டமாக கார் டயர் போடுறதுலேருந்து கண்ணாடியை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே ரோபோட்ஸ் ஆர் டூயிங். நாங்கள் இப்போ பியூட்டிஃபுல் ரோபோ ட்ரைனிங் சென்டர் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். Before I forget, I want to request the chairman principal, I want all the 200 of you to come to Shastra. I will show you wonderful latest technology, robotics lab, drone technology, artificial intelligence, semicon, 3D printing. இதெல்லாம் தயவு செஞ்சு நீங்கள் கண்ணால் பார்க்கணும். அப்போ தான் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட்டை போய் சொல்ல முடியும் டெக்னாலஜி எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. யூ ஆர் மோஸ்ட் வெல்கம். ஐ கிவ் அ ஓப்பன் இன்விடேஷன் டு ஆல் த 200 டீச்சர்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்கூல். யூ கேன் கம் அண்ட் சி. பார்த்தீங்கன்னா ரோபோ டீச்சர்ஸ், அது ரோபோ டீச்சர்ஸை பற்றி படித்தேன். எப்படின்னு கேட்டால் சைனாவில் இருக்க அந்த டீச்சர் வந்து இப்போ சப்போஸ் யூ ஃபீல் போரிங், நான் தான் டீச்சர், ரோபோ டீச்சர், மேடம்க்கு வந்து ரொம்ப போர் அடிச்சிச்சுன்னா, ஹாய் நத்யா, ஆர் யூ ஃபீல் போரிங் அபவுட் மை கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சென்ஸ் பண்ணுதான். உடனே ஒரு ஜோக் சொல்லுதா, ஷல் ஐ டெல் யூ ஒன் ஜோக்னு ஜோக் அடிக்குதான் ரோபோ டீச்சர். தூங்கிட்டு இருந்தாங்கன்னு வச்சுங்க, சப்போஸ் சம்படி இஸ் ஸ்லீப்பிங், ஓ யூ ஆர் ஸ்லீப்பிங், ஐயோ தேர்ட் பெஞ்ச் ஃபோர்த் பாய் ராமசாமி யூ ஆர் ஸ்லீப்பிங் ப்ளீஸ் கெட் அப் அப்படிங்குதான். நம்ம கூட கண்டுக்க மாட்டோம், ரோபோ டீச்சர் கண்டுபிடிச்சிருன்றாங்க. உங்களுடைய மூட முதற்கொண்டு பல்ஸை பார்க்க தான் அது. அந்த அளவுக்கு ரோபோ டீச்சர்ஸ் ஆர் கம்மிங் அப். ரோபோட்ஸ், ட்ரோன் டெக்னாலஜி இஸ் கம்மிங் அப். எல்லா விஷயமா இப்போதைக்கு நம்ம ஊரில் கல்யாண வீட்டில் இந்த ஃபோட்டோ எடுக்கிறத பார்த்துட்டு எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, இது ட்ரோனுன்னு. இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. அடுத்து ட்ரோன் என்னென்னலாம் பண்ண போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸ்விக்கி, சொமேட்டோ, எல்லாம் ரிலையன்ஸ் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸ்லாம் அவங்க கொண்டு இங்கே டெலிவரி எல்லாம் இட் வில் கோயிங் டு ஹேப்பன் த்ரூ ட்ரோன்ஸ். தேர் வெயிட்டிங் ஃபார் கவர்மெண்ட் பர்மிஷன். பாதுகாப்பு காரணங்களால் இன்னும் பர்மிஷன் கொடுக்காமல் பார்லிமெண்ட் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இல்லைன்னு வச்சுங்க, சரபுரன்னு ட்ரோன் பறக்கும். நான் சொன்னேன், அடுத்து என்னுடைய பேரன் காலத்துலலாம் அப்பா அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க, நீ போப்பா, நான் கொஞ்சம் பெருமையாக சமைச்சு 12 மணிக்கு அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன், ட்ரோன்கிட்ட கொடுத்து அனுப்புகிறேன்னு. ஏன்னா ட்ரோன் கொண்டு வந்து வச்சுட்டு போயிடும் கேரியரை. உங்கள் வீட்டில் இருந்து கூட உங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு நீங்கள் கொடுத்து அனுப்பலாம். யூ கேன் சென்ட் இட். இப்போ நாங்கள் ஒரு ட்ரோன் இருக்கிற ட்ரோனை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ அவசரமாக இப்போ கார்ட்டு, கிட்னி எல்லாம் ஒரு ஹாஸ்டல்லேருந்து இன்னொரு ஹாஸ்டல் கொண்டு போகிறதுக்கெல்லாம் இப்போது டைம் ஆகுது. ஃப்ளைட்டில் கொண்டு போகிறாங்க, செப்பரேட் ஹெலிகாப்டரில் போகிறாங்க, ஸ்பெஷல் காரிடார் ரோடெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு ஃப்ளைட்டு 30 நிமிஷம் 50 நிமிஷத்தில் கொண்டு போகிறாங்க. நாங்கள் வி ஹவ் டெவலப்ட் எ ரோபோட். சென்னை போல் டவுனில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வித்தின் 10 மினிட்ஸ்க்குள்ளே வி கேன் டேக் அண்ட் டெலிவர் தி ஐட்டம்ஸ் டு த நெக்ஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல். இந்த மாதிரி ட்ரோனை யூஸ் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் வருது. 3D பிரிண்டிங் டெக்னாலஜிலாம் வந்துருச்சு. 3D பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி ஏன்னா அது வந்தபோது நான் தான் அதை ஃபஸ்ட்டு கெஸ்ட்டாக இனாகுரேட் பண்ணேன். எங்கள் இதில் பண்ணபோது ஏன்னா ஒரு இம்போர்ட்டட் கேமரா 30 லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்காங்க சாஸ்திராவில். அந்த கேமராவில் என்ன ஒரு ஷூட் பண்ணாங்க ஒரு நிமிஷம். அடுத்த 2-3 ஹவர்ஸ் கழிச்சு முடிச்சுட்டு போகும்போது எனக்கு சின்ன கிஃப்ட் மாதிரி இவ்வளோ பெரிய சைஸில் என்னுடைய சின்ன பொம்மை ஒன்று பண்ணி கொடுத்தாங்க. அப்படியே நான் பேசிகிட்டு இருக்கிற என்னுடைய அந்த ரியல் பிக்சரை பிரிண்ட் பண்ணி கையில் கொடுத்துட்டாங்க. ஃபோட்டோவுக்கு பதிலாக இவ்வளோ பெரிய மெட்டீரியலில் பிளாஸ்டிக்கில் 3D பிரிண்டிங். டென்டல் நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ண முடியும். இன்னும் நான் விளையாட்டாக சொன்னேன், உங்களுக்கு ஏதாவது ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வேணும், ஜுவல்ஸு, இயரிங்ஸு, பேங்கிள்ஸ்லாம் வேணும்னா மேடம் சொல்கிறாங்க, நல்லா இருக்க ஐடியா, வரலாமா சாஸ்திராக்குன்ட்டு. வரலாம், வரும்போது கோல்டு எடுத்துகிட்டு வாங்க. நாங்கள் பிரிண்டிங் தான் பண்ணுவோம், அதுக்கு சார்ஜஸ் கொடுக்கணும், பட் யூ ஹேவ் டு பிரிங் கோல்டு. இதெல்லாம் பண்ண முடியும். 3D பிரிண்டிங் டெக்னாலஜிலாம் வந்துகிட்டு இருக்குது. பாடி உள்ளுக்கு வைக்கக்கூடிய இம்ப்ளான்ட்டில் ஆரம்பித்து டென்டல் வரைக்கும் எல்லாம் பண்ண முடியும் 3D பிரிண்டிங் டெக்னாலஜியில். எல்லாம் வந்து பாருங்கள், யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இப்போ இதெல்லாம் தெரியுது சார். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை பற்றியெல்லாம் நீங்கள் பேசணும்னு நினைப்பான். ஜென் ஏஐ ஒன்று லாஸ்ட்டாக சொல்லி முடிச்சிடுறேன், கடைசி செய்தி. ஏஐ உங்களுக்கு தெரியும், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், செயற்கை நுண்ணறிவு. அது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 10-15 வருஷமாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க காலேஜிலலாம், சின்னதாக கம்ப்யூட்டர் டீச்சர்லாம். இப்போ வந்து எப்படி கொரோனா பேண்டமிக் எப்படி நம்மளை உலுக்கிச்சோ 18 மாதம், ஒவ்வொரு ஏழையும், அவன் பிரசிடெண்ட்டோ பிரைம் மினிஸ்டரோ ஒவ்வொருத்தரும் உலகத்தில் யாராவது ஒருத்தர் நான் பேண்டமிக் கொரோனாவால் அஃபெக்ட் ஆகலைன்னு ஒருத்தனை சொல்லுங்கள். ஏதாவது ஒரு விதத்தில் அவனுக்கு வேலை போயிருக்கும், சம்பளம் குறைஞ்சி போயிருக்கும், ஸ்கூலுக்கு போயிருக்க முடியாது, காலேஜ் போயிருக்க முடியாது, மருத்துவ செலவாயிருக்கும், போர் அடிச்சுட்டு வீட்லையாவது உட்காந்துட்டு இருந்திருப்பான், என்ன வேணால் நடந்திருக்கும். பாதிக்காத ஒரு மனிதன் கூட இந்த உலகத்தில் கிடையாது. ஏதோ காட்டுக்குள்ளே இருக்கணுங்கன்னா தெரியாமல் இருந்துக்கலாம் கொரோனா பற்றி. ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பை உண்டாக்க போகிற ஒரு சயின்டிஃபிக் இன்வென்ஷன் எது தெரியுமா? ஏஐ. அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் ஒவ்வொரு துறையும் ஒவ்வொரு நம்ம அங்கே இருக்கிற அத்தனை பேரையும் அஃபெக்ட் பண்ண போது ஏஐ. இன்றைக்கி நான் எழுதி வச்சுக்கோங்க, இன்றைக்கி ஐம் டெல்லிங் ஆன் 21 May 2024, 29க்குள்ளே நீங்கள் எத்தனை பேரும் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸை தெரிஞ்சுப்பீங்க. அதுக்கே ரொம்ப அவ்வளோ கூட தேவையில்லை, ஆனால் 2-3 இயர்ஸ்லேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். ஏன்னா நான் சொல்கிற மாதிரி டீச்சர்ஸ் எல்லாமே இந்த ஏஐ எனேபிள்டு தான். அந்த ரோபோட்ஸ்க்கு பின்னாடிலாம் ஏஐ இருக்குது. எல்லாமே A to Z ஏஐ கோயிங் டு ஆக்குபை. சார் கம்பெனிஸ் எல்லாம் தே ஸ்டாப்டு ரெக்ரூட்மெண்ட் இன் எ பிக் வே. நான் வந்து ஐ மேட் அ நேஷனல் ரெக்கார்ட் இன் பிளேஸ்மெண்ட் அட் சாஸ்திரா. September 5, 2012 அன்றைக்கி, சாரி எக்ஸ்டெண்டட் டைம் பேசுகிறேன், முடிச்சிடறேன் 5 minutes. பார்த்தீங்கன்னா 1756 பேரை நான் ப்ளேஸ் பண்ணேன் டிசிஎஸில் 2012. இந்த வருஷம் சாஸ்திராவில் டிசிஎஸ் 189 பேர் தான் எடுத்தாங்க.
1600 பேரை குறைச்சி எடுத்திருக்காங்க. சாஸ்திராக்கே இந்த நிலவரம், அமிர்தாக்கே இந்த நிலவரம், விஐடிக்கேன்னா மற்ற காலேஜ்லாம் என்ன ஆகும்னு நினச்சி பாருங்கள். விப்ரோ, இன்ஃபோசிஸும் எந்த கேம்பஸ்க்கும் ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கே வரல 2 வருஷமாக. எல்லோரும் ஏஐக்கு போகிறாங்க. இன்னொன்று சொல்கிறாங்க, அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் 60% மார்க்கெட்டில் இருக்கிற எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஜாப் எதுவுமே இருக்காதான். எல்லாம் புதிய ஜாப்ஸ் வந்துடும். புதிய தொழில்நுட்பங்கள் வந்து ஆக்குபை பண்ண போகுது. டிக்கெட் கொடுக்கறதுலேருந்து, புக் பண்ணுறதுலேருந்து, ஆர்டர் பண்ணுறதுலேருந்து, டெலிவர் பண்ணுறது எல்லாம் டெக்னாலஜி. ஸோ be ready to embrace technology. Be ready to talk about technology to the students. Students want only those things. இப்போ இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அட்மிஷன் ஆரம்பிச்சிருச்சு, இது பண்ண போகிறோம். கேட்குறவன் அத்தனை பேரும் ஏஐ தான் கேட்குறான். எல்லாரும் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறான். ரோபோட்டிக்ஸ் சொல்லி கொடுங்க. அவன் தப்பு இல்லை, அவன் கேட்குறது. நோபடி வாண்ட் டு ஸ்டடி மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், சிவில், கெமிக்கல், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரியெல்லாம். வசதி இல்லாதனால சில காரணங்களால் சில பேர் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் போகிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஓகே, டீச்சர் எஜுகேஷன் 4 year பிஎட் ப்ரோக்ராம் கொண்டு வராங்க. நெப்பில் கொண்டு வந்து no more 2 years education, 4 years integrated B.Ed program. Next. That's all. I'm sorry I exceeded the limit. டீச்சர்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னு கேட்டால் பெல் அடித்தா தான் பேசுறது நிறுத்துவோம். Always. We teachers, professors have a problem. Only when the bell rings we will stop our speech. யாரும் பெல் அடிக்கல, அதனால் பேசிட்டே இருந்துட்டேன். I'm very sorry if I extended the time, but I conveyed a strong message. உங்களுடைய டீ பிரேக்கில் 15 நிமிஷம் குறைஞ்சிருந்தால் பரவாயில்லை. But this message I believe will be very useful for your future life to become a very successful teacher. I am sure you are all working in a very great value based education உள்ள இன்ஸ்டியூஷனில். நீ வேறு எங்கேயா வேலை பார்க்கறது காட்டிலும் 2000 5000 கம்மியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இங்கே வேலை செய்யும்போது கிடைக்கக்கூடிய மன திருப்தி பல இடங்களில் உங்களுக்கு கிடைக்காது. பிலீவ் தட். அதனால் அந்த வேல்யூ பேஸ்ட் எஜுகேஷனை வந்து கொடுக்கறதுல உங்களையும் முழுமையாக இன்வால்வ் பண்ணிக்கங்க. தயவுசெய்து கடைசி ரிக்வஸ்ட், சம்பளத்துக்காக வேலை செய்யாதீங்க, சாதிப்பதற்காக செய்யுங்க, மனசாட்சிக்காக உழைங்க. யாருக்காக பிரின்ஸிபலை பார்த்து இவங்க வராரு அவங்க வேடிக்கை பார்க்கலாங்களா தெரியுமா அப்படிலாம் பார்க்க வேண்டாம். மனசாட்சிங்கிற மிகப்பெரிய டீச்சர், மிகப்பெரிய ஒரு குரு உள்ளுக்கு இருக்கார், கடவுள் இருக்கார். அவருக்கு பயப்படுங்க. அவருக்கு மட்டும்தான் டீச்சர் பயப்பட்டால் நல்ல வேலை செய்ய முடியும். இல்லைனா எப்படி வேணால் நம்ம ஏமாற்ற முடியும் டீச்சிங் ஜாபில். I am sure that all of you will be very, very successful. I wish you all a very great success in your teaching profession. Thank you.